I take this honor today to welcome you all on behalf of the Sinhagad Institutes for today's session of motivation and goal setting. First of all, I would like to welcome our today's very special speaker for this first session and the visionary man behind this crash course session and principal of the NB Navle Sinhagad College of Engineering, Professor Dr. Shankar Navle, sir. Hearty welcome, sir. Professor Navle has completed his MTech and PhD from VJTI Mumbai in Electronics and Telecommunication. He has also carried out a part of his PhD research at University of Rome, Italy. He has also completed postdoctoral research from Grenoble University, France, for which he has received the fellowship from the European Commission. A man of many talents, Sir has also been awarded the APJ Abdul Kalam Teacher Inspire Award in 2015. These are some of his achievements. I can go on more. He has also achieved the Best Participant Award at IIT Kharagpur and a Best Paper Award with a prize money of 400 euros in Germany. Sir, it is my greatest pleasure to welcome you for today's session 1 of motivation and goal setting. So I request you to please enlighten our students with your noble thoughts. Over to you, sir. Hello. Yes, sir. Yes. Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. I must thank Professor Pujari for giving me an opportunity to speak on the occasion of this wonderful session, which actually the main speaker for this session is Professor Srikant Jagtap, who is going to deliver a talk. But as this session is mainly related with the development of any of the person, and as it is been named as motivation and goal setting, and that's why probably the organizers had asked me to be present for this session and to talk something about what is basically goal setting and what is motivation. Dear students who are attending this session right now, I must congratulate to all of you, because as you would have heard, the motivation or the goal setting is very important parameter in our life. Of course, Professor Jagtap, as I said, will be talking more on this, like what is exactly a goal setting and what is exactly a motivation. But motivation, when we talk, ये बाहर से मिल सकता है. We can get motivated, of course. मोटिवेशन बाहर से मिल सकता है, लेकिन बाहर से मिलने वाला मोटिवेशन जो होता है वो कुछ देर तक शायद रहता है. बट जो अंदर से मोटिवेशन आता है, जो अंदर से होता है, यू कुड हैव हर्ड द स्टोरी एंड यू मस्ट बी नोन कि जो अंडा असता ना, अंडा, उस एक को अगर हम लोग पाणी में डाल के उबालते हैं तो त्याचं जे कवच असतं वरचं पांढरं कवच ते फुटून त्यातून आपल्याला त्यातला आतला गर मिळू शकतो, पण त्यातून कोणताही जीव जन्म घेत नाही. पण तेच जर तेच अंड त्याला व्यवस्थित उबवलं तर त्यातून एक जीव जन्म घेतो. म्हणजे मला म्हणायचं असं आहे की जर मोटिवेशन आतून असेल ना, तर आपल्याला जे काही हवं आहे, जे काही आपल्याला अपेक्षित आहे ते आपण नक्कीच अचीव करू शकतो. आत्ताच्या या टॉपिकच्या निमित्तानं मला एक दोन छोट्याशा स्टोरीज आठवत आहेत आणि मला सर्व विद्यार्थ्यांना सांगायचं आहे. अर्थात मी म्हटलं तसं मी मेन स्पीकर नाही आजचा. अवर मेन स्पीकर इज प्रोफेसर जगताप बेसिकली. पण मी एक दोन छोट्याशा गोष्टी, कारण ज्या आपल्यापैकी बऱ्याचशा जीवनाशी संबंधित असतात नेहमी. आपल्यापैकी बरेचसे जे ॲस्पायरंट्स आहेत, म्हणजे मी स्वतःही आणि आपण सगळेजण कदाचित शेतकरी कुटुंबातून बरेच जण येतो आपण. आणि शेतकरी कुटुंबातून येत असताना आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की शेतकरी हा एक असा व्यक्ती आहे की जो कधीही आपल्या होप्स सोडत नाही. आपल्याला कदाचित शेतकऱ्यांना म्हणजे शेवटपर्यंत माहित नसतं की मी जे काही उगवणार आहे, मी जे काही पिकवणार आहे, ते पिकवल्यानंतर अपेक्षा नक्कीच असते की मला खूप चांगलं मार्केट मिळावं, माझ्या जे काही पिकवलेलं आहे त्याला चांगला बाजार मिळावा.
पण नेहमी तसं होतच असं नाही, पण तरी सुद्धा शेतकरी शेती करण्याचं कधी सोडत नाही आणि कदाचित शेतकरी नेहमी ते डिटर्मिनेटली करत राहतो, म्हणूनच आपण सर्वजण सर्व्हाइव्ह होतो. त्यामुळे शेतकऱ्याचा रोल आपल्याला फार महत्वाचा आणि त्या शेतकऱ्याच्या संबंधितच एक गोष्ट मला तुम्हाला सर्वांना सांगायची आहे की एकदा काय होतं की म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की आपण बऱ्याचशा वेगवेगळ्या देवदेवतांना मानतो आणि त्याच्यामध्ये म्हणजे पावसाची एक देवता आहे आणि पावसाच्या देवतेला एकदा असं वाटतं की आपण पाऊस पाडायचं सोडून द्यायचं आणि मग हे शेतकरी कसे जगतायत, काय होत आहेत ते आपण पाहूयात. आणि मग पाऊस पाडायचा थांबतो. तर त्यावेळेस शेतकऱ्यांना सगळ्यांना प्रश्न पडतो की आता पाऊस जर पडला नाही, पाऊस देवताने जर पाऊस पडला नाही तर आपण काय करणार? मग हे सर्वजण त्यांना कोणीतरी सांगतं की आपण शंकर भगवानकडे जाऊयात आणि ते सगळे सर्वजण शंकर भगवानकडे जात आहेत आणि शंकर भगवानना जाऊन शंकर भगवानांना ते विनंती करतात की भगवान पाऊस पडत नाहीये, तुम्ही पाऊस पाडण्याचा नक्की प्रयत्न करा. आणि पण तोपर्यंत त्यांच्या अगोदर पाऊस देवता तिथं पोहोचलेली असते आणि पाऊस देवता त्यांना शंकर भगवानांना सांगितलेलं असतं की मी मुद्दाम म्हणून पाऊस पाडणार नाहीये, तर तुम्ही ह्या लोकांना असं सांगा की मी जोपर्यंत शंकर भगवानचा डमरू वाजत नाही तोपर्यंत पाऊस पडणार नाही. आणि मग हे लोक सगळे निराश होतात की अरे जोपर्यंत डमरू वाजत नाही तोपर्यंत पाऊस पडणार नाही, मग आपण काय करायचं? मग हे सगळेजण परत येतात आणि सगळेजण निराश होऊन शांततेत बसतात की आता आपण काय करायचं. त्याच दरम्यान एक शेतकरी असतो की जो आपलं रेग्युलर शेतातलं शेती म्हणजे नांगरण्याचं काम असेल, शेतामध्ये व्यवस्थित जमीन करण्याचं काम असेल, दरवर्षी जे काय धान्य असेल तो धान्य तिथं पेरायचा. बाकीचे शेतकरी त्याला म्हणायचे कारण आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला पाऊस पडणार नाहीये, तरी हा का जातोय तिथे, हा तिथे का हे करतोय. बाकीचे शेतकरी त्याला वेडा समजतात आणि त्याच्याकडे जातात आणि त्याला म्हणतात की अरे तुला माहित आहे की पाऊस पडणार नाहीये, तरी सुद्धा तू दररोज शेतातलं काम चालूच ठेवलेलं आहे, आम्ही सर्वजण शांत बसलेलो आहे, तू असं का करतोयस? तर तो म्हणतोय की पाऊस कधी पडेल किंवा नाही मला माहित नाही, पण मला माझं जे सातत्य आहे, माझं जे काम आहे ते काम मला चालू ठेवायचं आहे. कारण एक दिवस जर कधी ना कधीतरी पाऊस पडेल अशी मला आशा आहे आणि ज्या दिवशी पाऊस पडेल त्या दिवशी मी माझं काम करायचं विसरलोय असं व्हायला नाही पाहिजे. त्यामुळे मी माझं स्वतःच माझी प्रॅक्टिस चालू राहावी म्हणून मी माझ्या शेतातलं काम चालू ठेवलेलं आहे. हे उत्तर ऐकल्यानंतर बाकीच्या शेतकऱ्यांना कदाचित ते उत्तर त्याच वेळेस पार्वती माता आणि शंकर भगवान पण ऐकत असतात आणि पार्वती माता सुद्धा शंकर भगवानांना म्हणते अहो बघा या शेतकऱ्याला माहिती आहे की पाऊस पडणार नाहीये, तरी सुद्धा तो दररोज शेतात जातोय आणि शेतातली कामं करतोय आणि त्याचं उत्तर काय आहे की मी माझं काम विसरलो नाही पाहिजे. तर मग शंकर भगवान म्हणतात की हो त्याचं बरोबर आहे, पण त्याला तरी माहिती आहे की पाऊस पडणार नाही. तर पार्वती माता चेष्टेने शंकर भगवानांना म्हणतात की अहो तुम्ही सुद्धा जर अचानक जर तुमचं डमरू वाजवायचं विसरलात तर, खूप दिवस डमरू नाही तुम्ही वाजवलेलं, डमरू वाजवायचं विसरलात तर. शंकर भगवानांना प्रश्न पडतो की अरे खरंच असं होऊ शकतं का? मग ते सहज त्यांना विचार येतो आणि ते डमरू वाजवतात आणि जसं डमरू वाजतं तसा पाऊस चालू होतो आणि पाऊस पडल्यानंतर बाकीचे जे शेतकरी निवांत असतात ते तसेच निवांत राहतात, त्यांच्या शेतात काहीच उगत नाही, पण हा शेतकरी ज्यानं आपल्या कामात सातत्य ठेवलेलं होतं त्याच्या शेतात मात्र चांगलं पीक उगवतं. याचा अर्थ काय आहे की आपण आपल्या कामातलं सातत्य हे नेहमी ठेवलं पाहिजे. आपण जर आपलं सातत्य ठेवलं तर कधी ना कधीतरी आपल्याला यश मिळणार आणि या दृष्टीनंच आपण नेहमी प्रयत्न करत राहिलं पाहिजे. मला वाटतं की यासाठी दुसऱ्या कोणीतरी काहीतरी आपल्याला सांगावं, दुसऱ्या कोणीतरी आपल्याला म्हणजे एखादी गोष्ट करण्यासाठी प्रवृत्त करावं, यापेक्षा आतूनच आपल्याला ते वाटत राहिलं पाहिजे की नाही मला माझं जे काही इच्छित मला मी ठरवलेलं आहे ते नक्की मला मिळेल आणि या पद्धतीने त्या पॉझिटिव्ह माइंडसेटनंच आपण प्रयत्न करत राहिलं पाहिजे. की खरं तर मी म्हटलं तसं की आपल्या सर्वांच्याच आयुष्याशी नेहमी हा जो विषय आहे तसा मोटिवेशन आणि गोल सेटिंग हा खरंच फार महत्वाचा भाग आहे. यातच अजून एक थोड्या दिवसापूर्वी माझ्या वाचनात आलेली फार सुंदर एक स्टोरी होती. आपल्या सर्वांना माहित असेल की टेल्को नावाची आपल्या पुण्यामध्ये कंपनी आहे, टाटा सन्सची ती कंपनी आहे.
जी वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्हेकल्स बनवते आणि टाटाचीच एक सुमो नावाची गाडी होती, आपल्या सर्वांनी बघितलेली असेल, कदाचित अजूनही मार्केटमध्ये सुमो गाडी दिसते. आणि ती सुमो जी गाडी आहे ती गाडी जी आहे आपल्या सर्वांना कदाचित मला सुरुवातीला असं वाटायचं की सुमो हा शब्द जो आहे हा आपला इंडियन शब्द नाहीये, हा कुठला तरी आउट ऑफ इंडिया मधून किंवा चायना किंवा कोरिया तिकडचा तो शब्द आहे. कारण सुमो म्हटल्यानंतर आपल्याला तो एक पैलवान वाटायचा आणि त्या सुमो पैलवानच्या संबंधित ती काही गाडीचं नाव आहे का असं वाटायचं, पण तसं नाहीये. याची स्टोरी फार छान सुंदर एक आलेली होती आणि ती मी मुद्दाम तुम्हाला आता ऐकवतो आणि तेवढी स्टोरी ऐकून मी मला जे काही आता बोलण्याची संधी दिलेली होती हे करून मी थांबेल. तर ती सुमो जी गाडी आहे त्याची एक स्टोरी अशी आहे की आपली जी टेल्को कंपनी आहे पुण्यातली, ह्या कंपनीमध्ये एक आपल्यासारखा एक इंजिनियर तिथे काम करत असतो आणि तो जो इंजिनियर काम करत असताना दररोज दुपारचा लंच ब्रेक झाल्यानंतर त्याच्या बरोबरचे बाकीचे सगळे जे त्याचे म्हणजे कलिग्स आहेत, बाकीचे इंजिनियर जे आहेत, ते जेवणाची सुट्टी घ्यायचे आणि जेवायला एकत्र जायचे. पण त्याच दरम्यान हा जो व्यक्ती होता, हा व्यक्ती मात्र तिथे जेवण न करण्यासाठी थांबून तो बाहेर जायचा, कंपनीच्या बाहेर जायचा आणि कुठेतरी जायचा आणि फिरून परत यायचा आणि लंच ब्रेक संपेपर्यंत परत यायचा. ह्या बाकीच्यांना प्रश्न पडतो की अरे हा लंच ब्रेक मध्ये कुठे जातोय, म्हणजे हा याचं काहीतरी गुपित चाललेलं आहे. त्यातून काही थोडेसे विकृत मनोवृत्तीचे लोक असतात, त्यांना असं वाटलं की हा कदाचित बाहेर जातोय आणि आपले जे काही कस्टमर असतील त्यांच्याकडून कदाचित काही लाच वगैरे घेतोय का आणि तसं काही करण्यासाठी बाहेर जातोय का. मग अशा वेगळ्या प्रकारच्या शंका आशंका सर्वांना यायला लागल्या आणि म्हणून त्यांनी ठरवलं की एकदा त्यांनी त्याचा पाठलाग करायचा आणि लंच ब्रेक झाल्यानंतर हे सगळ्यांनी त्यांचं जेवण थांबवून तो जो व्यक्ती होता त्या व्यक्तीच्या मागे गेले आणि त्यांनी जाऊन पाहिलं तर तो व्यक्ती जो होता तो अशा एका ढाब्याच्या ठिकाणी जायचा की जिथे टाटा कंपनीच्या खूप साऱ्या गाड्या, तुम्हाला माहिती आहे की टाटा कंपनीच्या खूप साऱ्या मोठ्या ट्रक आणि बाकीच्या टेम्पो वगैरे सुद्धा गाड्या आहेत. तर खूप गाड्या तिथे थांबलेल्या असायच्या ढाब्यावरती आणि दुपारच्या वेळेस तिथले जे कोणी ड्रायव्हर लोक असतील, जे गाडीचे कोणी ओनर असतील, त्या लोकांशी तो चर्चा करायचा आणि त्या चर्चेमधून जाणून घ्यायचा की आपण ज्या बनवलेल्या गाड्या आहेत याच्यामध्ये काही फॉल्ट आहे का, याच्यामध्ये काही कमतरता आहे का, आणि मग ती जे काही असेल तो परत यायचा कंपनीमध्ये आणि ते फॉल्ट किंवा त्या ज्या काही कमतरता आहेत त्या कमी करण्याचा प्रयत्न करायचा. म्हणजे हे त्या व्यक्तीचं डेडिकेशन होतं. आणि त्या व्यक्तीचं नाव मला सर्वांना तुम्हाला सांगायला आनंद वाटेल की त्या व्यक्तीचं नाव महाराष्ट्रीयन असं नाव आहे. त्या व्यक्तीचं नाव होतं सुमंत मुळेगावकर. हे सुमंत मुळेगावकर जे व्यक्ती आहे यांच्या नावातला सुमंत मधला SU आणि मुळेगावकर मधला MU हे जे आहे यानं MO ऍक्च्युअली MOOLEGOKR असं त्यांचं नाव होतं मुळेगावकर. तर त्यांच्यातला सुमो मधला SU आणि मुळेगावकर मधला MO हे घेऊन टाटा कंपनीनं त्या व्यक्तीचा सन्मान करण्यासाठी आपल्या एका प्रॉडक्टचं नाव, या एका व्हेकलचं नाव टाटा सुमो असं ठेवलं आणि ते त्या व्यक्तीच्या नावावरून होतं. याचा अर्थ काय मित्रांनो, की ती जी कोणी व्यक्ती होती ती वेगळी नव्हती, आपल्यासारखीच सामान्य व्यक्ती, आपल्यासारखाच एक इंजिनियर, पण तो इंजिनियर आपल्या कंपनीसाठी अतिशय डेडिकेटेडली काम करणारा व्यक्ती. आणि त्या व्यक्तीचा सन्मान म्हणून अर्थात आपल्या सर्वांना माहिती आहे की टाटा सारखी कंपनी, ज्या कंपनीचे म्हणजे ओनर रतन टाटा सारखी व्यक्ती राहिलेली आहे, अतिशय म्हणजे त्यांचा आपण सोसायटीमध्ये रिस्पेक्ट करावा अशी ती एक कंपनी आहे किंवा ती व्यक्ती आहे. आणि त्यांनी त्या व्यक्तीच्या एका बेसिकली सन्मानासाठी आपल्या प्रॉडक्टचं नाव बदललं आणि त्या प्रॉडक्टचं नाव सुमो असं ठेवलं आणि टाटा सुमो नावाची गाडी मार्केटमध्ये आली. याच्यावरून मला काय सांगायचं आहे की बेसिकली आपण आपल्या कामामध्ये जर प्रामाणिक असेल, पहिल्या स्टोरीमध्ये मी काय सांगितलं होतं की आपल्याला सातत्य असेल, आणि दुसऱ्यामध्ये मला असं सांगायचं की जर आपल्या कामामध्ये आपण जर प्रामाणिक असो तर नक्कीच लोक असतात की जे आपल्याला अप्रिशिएट करत असतात आणि त्यातून आपल्याला नक्कीच सक्सेस मिळतो. मित्रांनो, आजचा हा जो सेशन आहे, जो प्रोफेसर श्रीकांत जगताप सर आता आपल्याला डिलिव्हर करणार आहेत, हा सेशन आपण सगळ्यांनी नक्की ऐका, व्यवस्थित ऐका. हा जरी तुम्हाला जनरल सेशन वाटत असेल, आपल्या दररोजच्या टेक्निकल सेशन पेक्षा किंवा अकॅडमिक सेशन पेक्षा हा वेगळा सेशन आहे, पण हा सेशन नक्की आपण आवर्जून चांगला ऐका, तुम्हाला यातून नक्कीच फायदा होईल. आणि अशा पद्धतीने नेहमी यातला एकच गोष्ट महत्वाची आहे की तुम्ही तुमचा दृष्टिकोन सकारात्मक ठेवला पाहिजे, तुमचा ऍटिट्यूड बदलला पाहिजे. ऍटिट्यूड जर पॉझिटिव्ह असेल तर मला असं वाटतं, कारण मी ह्या स्वतः गोष्टीचा मी स्वतः फार मोठा साक्षीदार आहे. मी आजपर्यंत जे ठरवलं किंवा जे प्लॅन केला तो मी कदाचित
आजपर्यंत त्या प्लॅन पर्यंत मी पोहोचू शकलेलो आहे आणि पुढच्या प्लॅन मी जे काय ठरवलेलं आहे तिथपर्यंत सुद्धा मी जाणार आहे अशी मला नक्कीच खात्री आहे आणि ते माझं पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड आहे. तर तसंच तुम्ही सर्वांनी नक्की ॲटिट्यूड ठेवा. आपल्या सर्वांना आपल्या करिअरसाठी हार्दिक शुभेच्छा. And once again, I would like to thank the organizer for giving me an opportunity to speak on this occasion and allowed me to deliver a small talk on actually I was not the main speaker, but till then they have allowed me to speak here. Thank you. Thanks to all of you. Over to you, Pujari ma'am. Thank you very much, sir, for your such a kind and inspirational words. I'm very sure that these thoughts of positiveness shall keep our students inspiring always. I again thank you wholeheartedly once again, sir, from my entire Crash Course team. Thank you, sir. To proceed with the next session, I would now call upon a speaker, the main speaker for our today's lecture on motivational and goal setting, Professor Shrikant Jagtap, sir, one of the senior faculty working as an assistant professor at the Department of Mechanical Engineering. Professor Shrikant Jagtap, sir, has an experience of more than 30 years in the field of education. He has completed his bachelor's and master's from WIT Solapur, and he has published innumerable papers in national and international journals. A recipient of Nation Builder Award, Jagtap sir has been conferred with the Best Teacher Award from the institution twice. So I now request our speaker for next session, Professor Jagtap sir, to please enlighten our students. Over to you, sir. Am I audible, ma'am? Yes, sir, you are audible. Thank you, ma'am. Thank you for a nice introduction. Good morning to everybody. Good morning, our Honorable Principal, Dr. Shankar Navle, sir, and Vice Principal, Dr. Ravindra Vyavare, sir. आज मी जे सेशन घेणार आहे मोटिवेशन आणि गोल सेटिंग, ते आपल्या आता प्राचार्यांनी जे उदाहरणं दोन घेतली छान, कन्सिस्टन्सी आणि सिन्सिअरिटी वरती, त्याला जोडूनच मी थोडंसं बोलणार आहे. कारण का नवीन जनरेशन मध्ये आमच्या पिढीपेक्षा जास्त स्पार्क आहे, पण तो थोडासा ब्रशअप करणं गरजेचं आहे. तर सरांनी ज्या स्टोरीज सांगितल्या त्याच्याशी मी कनेक्टेडच आता बोलणार आहे. ऍक्च्युअली त्या दिवशी पीपीटी तयार करत असताना मी आपले डॉक्टर नवले, डॉक्टर व्यवहारे, अझर शेख, HD लगदिवे आणि इवन आमच्या सिंहगड कॅम्पस पुण्याचे डॉक्टर DD चौधरी यांचं पण मी मार्गदर्शन घेतलेलं आहे. या सर्वांचे मनापासून धन्यवाद. त्याच्यामुळेच कदाचित मी आज हे सेशन देऊ शकत असेल आणि आपण त्यासाठी योग्य प्रमाणे मला मार्गदर्शन किंवा सहकार्य कराल. तर सरांनी जे उदाहरण दिलं त्याला जोडूनच मला सांगायचं आहे. सरांशी चर्चा करत असताना सरांनी अजून एक उदाहरण सांगितलं होतं, ते म्हणजे आपण जेव्हा आयुष्याच्या रेसमध्ये पळत असतो त्यावेळेला बऱ्याच वेळेला गोलच्या जवळ जातो आणि कधी कधी शर्यत सोडून द्यायच्या मूडमध्ये असतो. आणि तेव्हा मग आमची अशी चर्चा झाली होती की PT उषा ही जी रनर आहे, जिने भारताला पहिलं सुवर्ण पदक मिळवून दिलं, तिने 400 रिले रेस मध्ये शेवटच्या 100 ह्याच्यामध्ये तिला तिसऱ्या रनरनी थोडस उशिरा दिलं होतं ते कनेक्टिव्हिटी, पण तिने जिद्द हरली नाही आणि शेवटचे 100 मीटर मात्र तिने पळवून काढले आणि आपल्या भारताला रनिंग मध्ये पहिलं सुवर्ण मिळालं. म्हणजे एखादं गोल तुम्ही ठरवलं असेल आणि ते तुम्हाला मिळवायचं असेल तर शेवटपर्यंत तुम्ही त्याला जायला पाहिजे. अझरुद्दीन शेख बरोबर मी बोलत असताना त्यांच्या घरी मी एकदा गेलो होतो आणि त्यांना भेटल्यानंतर त्यांच्या भावांना मी भेटलो. तर त्यांनी सांगितलं की त्यांचं नाव अझरुद्दीन शेख, त्यांच्या भावाचं नाव झहीर अब्बास शेख. तुम्हाला सांगायला काहीच हरकत नाही. आता मी म्हणजे माझं वय 55-56 आहे. त्या काळामध्ये क्रिकेटला जास्त इंटरेस्ट होता, त्यामुळे मी जे काही उदाहरणं घेईन ती कदाचित क्रिकेटशी कनेक्टेड असतील.
तर हे दोघं माझे मित्र, यांच्या काकांनी त्यांचं नाव क्रिकेट प्लेअरच्या नावावरती ठेवलं होतं. त्याचं कारण असं, अझरुद्दीन हा आपल्या भारतीय कप्तान होता आणि झहीर अब्बास हा पाकिस्तानचा एक ओपनर बॅट्समन होता, ज्यांनी भरपूर रेकॉर्ड केले. म्हणजे तुम्ही जेव्हा चांगलं कार्य करता तेव्हा तुम्ही त्या कार्यक्षेत्रात असा किंवा नसा, तुमचं नाव ते आदराने घेतलं जातं. आणि तुमचं जर कार्य चांगलं नसेल तर लोक आपल्या मुलाला त्याचं नाव पण देत नाही. म्हणजे अशा कथा आहेत की म्हणजे असं फार कमी आढळलंय की मुलाचं नाव रावण वगैरे ठेवलेलं आहे किंवा दुर्योधन वगैरे ठेवलेलं आहे. तर मोटिवेशन मध्ये तुमचं कार्य तुम्हाला बोललं पाहिजे, त्याच्यामध्ये तुमचं हार्ड वर्क पाहिजे, पेशन्स पाहिजे, फोकस काम पाहिजे. हुसेन बोल्ट, एक मिनिट, त्यापूर्वी आपल्याला मला सांगायचं की कोविड मध्ये आपल्याला हे जे काही थ्रेट आलेलं आहे ते आपल्याला ओव्हरकम करायचं आहे. आणि निश्चितपणे सध्या जरी मंथनामध्ये विष निघत असलं तरी पुढे अमृत नक्की निघणार आहे. आपण त्याला ब्रेवली समोर जायचंय, त्याला फेस करायचंय. आणि तुमच्या लक्षात आलं असेल की कोविडमुळेच कदाचित आपण आता हे ऑनलाईन टेक्नॉलॉजीमध्ये बऱ्यापैकी प्रगती केलेली आहे. आणि तुम्ही जे आता परीक्षा देणार आहात ती पण ऑनलाईन असणार आहे. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा या कोविडचा सहभाग आहे. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीमध्ये पॉझिटिव्हिटी, जे सरांनी सांगितलं ते घेणं गरजेचं आहे. डॉक्टर व्यवहारे सरांबरोबर मी बोलत असताना डॉक्टर व्यवहारे सरांनी मला जगवार गाडीबद्दल माहिती सांगितली. टाटा मोटर्स, तेव्हा सरांनी पण आपल्याला सांगितलं की टाटा मधले सुमंत मुळगावकर, तर तसं टाटा जे आहेत, रतन टाटा, त्यांना हेवी मोटर व्हेकल मधनं लाईट मोटर व्हेकल मध्ये जायचं होतं. आणि त्यांनी ठरवलं की त्यांनी टाटा इंडिका गाडी लॉन्च करायची. नंतर त्यांनी नॅनो पण केली. पण टाटा इंडिकाला रिस्पॉन्स कमी मिळाल्यामुळे त्यांनी फोर्ड कंपनीच्या मालकांकडे गेले आणि त्यांना सांगितले की असं आमची गाडी आहे, आम्ही लाईट मोटर व्हेकल मध्ये समाजाचं भान ठेवून आम्ही समाजासाठी एक लो कॉस्ट हॅचबॅक कार तयार करत आहोत. त्यांचं सगळं बोलून घेतल्यानंतर त्या लोकांनी आपल्या रतन टाटांना सांगितलं की तुम्ही जर हेवी मोटर व्हेकल मध्ये आहात, डिझेल गाड्यांमध्ये आहात आणि तुम्हाला जर पेट्रोलच्या लाईट गाड्यांमध्ये सहभाग मिळत नसेल, यश मिळत नसेल, तर जिथे यश मिळत नाही तिथे तुम्ही का जाता? आणि त्यावेळेला मग रतन टाटा फक्त काय बोलले नाहीत, त्यांनी एक स्मित हास्य केलं आणि ते भारतात परत आले. आणि 2 वर्षानंतर अशी चर्चा चालू असताना अशी आख्यायिका आहे की लोकांनी त्यांना विचारलं की सर तुमच्याकडे कुठल्या कुठल्या गाड्या आहेत, जगवार गाडी वगैरे आहे का? मीन्स दॅट मॅन वॉज आस्किंग अबाउट दॅट पर्टिक्युलर व्हेकल इन हिज कॅम्पेन ऑफ व्हेकल्स. आणि रतन टाटा फोर्ड कंपनीच्या त्या जगवार गाडीचे मालक झाले. म्हणजे त्यांनी ती कंपनी विकत घेतली. ज्या कंपनींनी 2 वर्षापूर्वी त्यांचा थोडीशी मानहानी करून पाठवलं होतं, त्याच कंपनीच्या एका जागतिक लेवलच्या भारी ब्रँडला त्यांनी विकत घेतला. तर असं मोटिवेशन पाहिजे, असं हार्ड वर्क पाहिजे. आणि त्यांनी त्यांच्या स्माइल मध्ये आणि 2 वर्षाच्या ऍक्शन मध्ये त्यांनी ते प्रूव्ह करून दाखवलं. त्यांनी त्यांची इंडिका गाडीचं प्रोडक्शन थांबवलं नाही, त्यांनी ते चांगलं केलं, R&D वरती कॉन्सन्ट्रेट केलं आणि त्यांनी ते काम कमवलं. बऱ्याच लोकांना तर आपलं यश दिसत असतं. म्हणजे आता हुसेन बोल्ट आतापर्यंत मैदानामध्ये 115 सेकंद पळालेला आहे. 115 सेकंद म्हणलं तर जवळजवळ ते 2 मिनिटं पण होत नाहीत. आणि त्या 2 मिनिटाचे त्याला मिळालेले आहेत 1300 करोड रुपये. म्हणजे तुम्ही जर सेकंदाचा हिशोब केला तर ते फार मोठं जाईल.
म्हणजे 1 सेकंद इज इक्वल टू समवेअर मिलियन्स ऑफ डॉलर्स. मग ते यश त्या क्षणी त्याला मिळालेलं आहे, पण त्याच्या मागे त्यांनी 20 वर्ष तपश्चर्या केलेली आहे, अखंड परिश्रम केले, प्रॅक्टिस केलेली आहे. आणि त्यांनी त्याचं गोल ठरवलं होतं की तो जगातला 1 नंबर रनर होईल, आणि त्यांनी मग गोल्ड मेडल भरपूर मिळवले आयुष्यात. तशीच काहीशी कथा थोडंसं मी पुढे जातो. तशीच काहीशी कथा उसेन बोल्टची आहे. त्या उसेन बोल्टनी आपल्याला ते, मी आता तुम्हाला सांगितलं की एवढे पैसे कमवले 20 वर्षामध्ये. तुम्हाला हे माहीतच असतील, मार्क झुकरबर्ग आणि आपले IBMचे मालक. तर त्यांनी त्यांच्या काळामध्ये 15 ते 16 वर्ष कार्य केलेलं आहे, हार्ड वर्क केलेलं आहे, आणि त्यातनं त्यांना यश आलेलं आहे. मार्क झुकरबर्गनी तर 16व्या वर्षी चॅटिंग करण्यासाठी फेसबुक काढलं, नंतर व्हॉट्सअप विकत घेतलं, ज्याचे तुम्ही आता ऍडिक्ट झालेला आहात. म्हणजे ह्या लोकांनी अथक परिश्रम केले आणि त्यातनं प्रचंड पैसा कमवला, आणि तुम्ही मात्र तुमचा वेळ त्याच्यात घालवत आहात. तर माझी तुम्हाला कळकळीची विनंती आहे की तुम्ही सोशल मीडियावरती राहा, पण त्याला एक वेळ द्या, एक टाइम द्या. ब्रुसली तुम्ही पाहिला असेल, एंटर द ड्रॅगन, रिटर्न ऑफ द ड्रॅगन, फिस्ट ऑफ फ्युरी, त्यांनी जे केले होते, म्हणजे एक किरकोळ शरीरयष्टीचा माणूस अथक परिश्रम करून त्यांनी स्वतःची शरीरयष्टी लोखंडासारखी केली होती, आणि त्याच्यावरनं त्यांनी त्या टेक्नॉलॉजीला, जुडो कराटे आपण ज्याला म्हणतो, जगामध्ये त्यांनी त्याला एक आयडेंटिफिकेशन करून दिलं. सचिन तेंडुलकर बद्दल तर तुम्हाला काय सांगायची गरज नाहीये. लहान वयामध्ये किती प्रॅक्टिस केली त्यांनी. त्यांनी त्याच्या गुरुला आदर्श म्हणलं, त्याच्या गुरुनी त्याला ₹1 फक्त बक्षीस देत होते. प्रचंड पेशन्स ठेवला. त्याची पहिली सेंचुरी त्यांनी डेब्यूट केल्यानंतर जवळजवळ 7-8 वर्षांनी आली होती, आणि स्ट्रेस लेवलला तो अतिशय कूल राहायचा. तो जेव्हा क्रिकेटमध्ये आला होता, तेव्हा सचिन आणि अब्दुल कादिर, पाकिस्तानचे एक स्पिनर बॉलर होते, त्यांनीच हा सांगितलेला किस्सा आहे. म्हणजे हा किस्सा सांगितलेला आहे अब्दुल कादिर यांनीच. त्या काळातले ते 1 नंबर बॉलर होते, आणि सचिन तेव्हा फॉर्मात होता, आणि सर्व बॉलर्सना तो 4 सिक्सर मारत होता. तेव्हा अब्दुल कादिरनी विकेट घेतले, आणि तेव्हा सचिन तेंडुलकर त्याच्या समोर आला. तेव्हा त्यांनी सांगितलं की बच्चों को तुम क्या 4 सिक्सर मारते हो, अगर हैसियत है तो मेरे को मार के दिखाओ. आणि सचिन तेंडुलकरनी त्याच्याकडे नुसतं पाहिलं. पहिले 2 बॉल त्यांनी प्लेड केले, आणि पुढचे 4 बॉलमध्ये मात्र त्यांनी 2 4 आणि 2 सिक्सर मारले. म्हणजे दॅट इज कमिटमेंट. त्यांनी त्याला उत्तर दिलं, आणि त्यानंतर अब्दुल कादिरनी सांगितलं की तेव्हाच मला कळालं होतं की अ लेजंड इज बॉर्न. 1 डे मध्ये 2020 मध्येच त्यांनी डबल सेंचुरी मारलेली आहे. अ लिव्हिंग लेजंड ऑफ क्रिकेट. तसंच अजून एक उदाहरण आहे, पाब्लो पिकासो म्हणून. पाब्लो पिकासो एक मोठा पेंटर होऊन गेला जगामध्ये, आणि तो एका कॉफी सेंटरमध्ये कॉफी पित होता, आणि तो कॉफी पित असताना तिथली वेट्रेस, तिने त्याला ओळखलं आणि सांगितलं की मला तुमचं ऑटोबायोग्राफ पाहिजे. मग त्याने तिच्याकडे एकंदरीत पाहिलं, त्याच्या लक्षात आलं की ती फार गरीब होती, आणि त्याने ऑटोबायोग्राफ देण्याऐवजी तिथं जो पेपर नॅपकिन होता त्याच्यावरती त्यांनी एक पेंटिंग काढून खाली सही करून तिला दिलं. तिने ते फार जपून ठेवलं, आणि काही वर्षांनी नंतर ते तिने लोकांना दाखवलं, तेव्हा लोकांनी त्याची किंमत ₹50 लाख ठरवली. म्हणजे ते 30 सेकंदामध्ये काढलेलं चित्र. कारण का पाब्लो पिकासोच्या त्याच्या मागे जवळजवळ 30 वर्षाच्या प्रॅक्टिस, कन्सिस्टन्सी ती त्याच्यामध्ये होती. तर हे जे आहेत, हे सगळ्या ज्या स्टोरीज आहेत, मी वरती पण काही स्टोरीज आता टाकलेल्या होत्या. अरुणिमा सिन्हा, त्यांनी भारताचा झेंडा माउंट एव्हरेस्ट वरती
हाइस्ट केला, पण तुम्ही तिच्या चित्राकडे पहा, तिचा एक पाय म्हणजे शी वॉज फिजिकली हँडिकॅप्ड, पण तिची जिद्द होती, कमिटमेंट, तिने गोल ठरवलं होतं आयुष्यामध्ये की तिने माउंट एव्हरेस्टवर जाणार आणि भारताचा तिरंगा लहरणार. सो दिस इज द लाईव्ह एक्झाम्पल ऑफ कमिटमेंट. जसा हिच्या पायाचा प्रॉब्लेम आहे तशी एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये सुधा चंद्रन डान्सर आहे, तिला पण एक पाय नाहीये, पण तुम्ही जर तिचे डान्स शोज पाहिले तर तुमचा विश्वासच बसणार नाहीये की तिला एक पाय नाहीये, म्हणजे एक पाय खरा एक पाय खोटा. द कमिटमेंट अगेन, हार्ड वर्क, कन्सिस्टन्सी अँड द गोल. तिने ठरवलं होतं तिला डान्सर व्हायचंय, एक पाय नसला तरी डान्सर व्हायचंय. अजून एक फिल्म इंडस्ट्रीतलं जे एक्झाम्पल आहे ते आपले रवींद्र जैन, ज्यांनी रामायणाचं म्युझिक दिलं होतं. ही इज ब्लाइंड पर्सन, पण त्यांना सर्व इन्स्ट्रुमेंट्स येत होत्या आणि त्याच्यामुळे त्यांनी ठरवलं की ही विल बी अ म्युझिक डायरेक्टर, आणि त्यांची बरीच गाणे फेमस झालेले आहेत. ब्रुसलीचं एक्झाम्पल झालं, तेंडुलकर झालं. नाउ दिस इज अनदर अ लेजेंडरी पर्सन फ्रॉम इंडिया, आपले राष्ट्रपती. म्हणजे त्यांनी इतक्या सिंपल लाईफमध्ये, इतक्या कठीण परिस्थितीमध्ये त्यांनी एज्युकेशन घेतलंय आणि त्यांनी त्याच्यामधून भारताला इस्रो सारखी अशी गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये क्रांती मिळवून दिली की भारत आता एका दिवसामध्ये 100 इनसॅट लॉन्च करत आहे. म्हणजे नासा नंतर किंबहुना नासा पण आजकाल इस्रोचं गायडन्स घेत असेल, एवढी त्यांनी भारताला मिळवून गेली. पण तुम्ही जर त्यांचे व्हिडिओज पाहिलेत, इन्स्पिरेशनल व्हिडिओज, ही वॉज सच अ वंडरफुल पर्सन, सच अ सिम्पल पर्सन, आणि अतिशय पोलाइट, हंबल. पण त्यांची वर्कॅबिलिटी जर पाहिली तर इट वॉज अमेझिंग. ते जेव्हा राष्ट्रपती पदावरनं बाहेर आले तेव्हा त्यांच्याकडे फक्त बाहेर येताना एक सुटकेस होती. बाकीचे जात असतात तेव्हा ट्रकभर सामान घेऊन जात असतात. सो सिम्प्लिसिटी इज ऑल्सो अनदर एक्झाम्पल. कधी कधी रतन टाटा बद्दल आपल्या डॉक्टर नवले सरांनी सांगितलं, मी पण तुम्हाला सांगितलं जगवार गाडीचं जे डॉक्टर व्यवहारांनी मला उदाहरण दिलं होतं. म्हणजे सामाजिक बांधिलकी पण आहे. त्यांनी स्वतःच्या उत्पन्नापैकी बरंचसं उत्पन्न ते ठराविक वर्षानंतर दान करत असतात. एम आय ऑडिबल? माझा आवाज येतोय? Yes, sir, you're audible. You're audible loud and clear, sir. तर हे रतन टाटा त्यांच्याबद्दल सरांनी सांगितलेलंच आहे. आता आपल्याला जायचंय ऍक्च्युअल आपल्या, म्हणजे इतक्या वेळा आपण इन्स्पिरेशनल स्टोरीज बघत होतो, तर आता मला तुम्हाला सांगायचंय की मोटिवेशन म्हणजे काय. इट इज अ ड्रायव्हिंग फोर्स. तुमच्या आतमधला ड्रायव्हिंग फोर्स असतो जो तुम्हाला योग्य दिशेकडे घेऊन जात असतो. एक इंटरनल एनर्जी आहे जे काहीतरी मिळवण्याची जिद्द निर्माण करते. आता तुम्ही सगळे 12वीची मुलं आहात, तुम्हाला जिद्द असते की मी सीईटीच्या परीक्षेमध्ये मिळवेन. तुमचं एक विलिंगनेस असते की मला हायर लेवल चांगले मार्क्स मिळावेत. आयुष्यामध्ये काहीतरी तुम्ही गोल ठरवलं असतं, त्या गोलच्या दिशेला तुम्हाला घेऊन जाण्यासाठी ते मदत करत असतं. म्हणजे तुम्हाला जर परफॉर्मन्स दाखवायचा असेल, दॅट परफॉर्मन्स मॅथमॅटिक्सच्या भाषेत सांगायचा असेल, डॉक्टर खरात आहे तिथे, परफॉर्मन्स इज इक्वल टू ॲबिलिटी इंटू मोटिवेशन. तुमच्याकडे ॲबिलिटी आहे, बुद्धिमत्ता देवाने दिलेली आहे. प्रत्येकाला देवाने काहीतरी दिलेलं आहे. तेंडुलकरला क्रिकेट दिलं होतं. जो लवकर ओळखतो तो त्याच्यामध्ये लवकर यशस्वी होतो. तर तुमची ॲबिलिटी असून चालत नाही, तुम्हाला मोटिवेशन पाहिजे, आणि मोटिवेशनसाठी तुम्ही काहीतरी टार्गेट सेट केलं पाहिजे, काहीतरी गोल सेट केलं पाहिजे, तरच तुम्हाला योग्य दिशेला जाता येईल. आता हे जे कम्युनिकेशनचे जे 8 कॉमन ऍस्पेक्ट्स आहेत त्याच्यामध्ये एफर्ट, कन्सिस्टन्स एफर्ट पाहिजे तुम्हाला, परसिस्टन्स पाहिजे. म्हणजे स्वतःच्या कामामध्ये कन्सिस्टंट एफर्ट द्यायला पाहिजे, आणि क्वालिटी जी आहे ती योग्य दिशेला पाहिजे. कामाची जी दिशा आहे ती अतिशय योग्य दिशेने तुम्ही काम करायला पाहिजे. आता ह्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलेले आहेत मोटिवेशन मध्ये प्रोसेस कशी आहे मोटिवेशनची.
फिजिओलॉजिकल, सायकोलॉजिकल, त्याच्यावरनं तुमची नीड निर्माण होते आणि ती निर्माण झाल्यानंतर तुम्ही काहीतरी बिहेव करायला लागता आणि त्या बिहेवमध्ये पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड असेल तर तुम्हाला मग तुम्ही तुमचं गोल अचीव्ह करता. म्हणजे मोटिवेशन आणि गोल विच इज द इन्सेंटिव्ह ऑफ द मोटिवेशन गो हँड इन हँड. तुमचं जे सायकोलॉजी आहे, तुमची फिजिओलॉजी आहे, तुमची मेंटल माइंडसेट आहे, ते पॉझिटिव्ह डायरेक्शन मध्ये पाहिजे. म्हणजे तुम्ही आता सध्या प्रेझेंट याच्यामध्ये सीईटी साठी तयार करत आहात, अभ्यास करत आहात. आता बरीच मुलं सीईटीचा अभ्यास 2 वर्षापूर्वी चालू करतात, काही लोक 1 वर्षापूर्वी चालू करतात. त्याच्याबद्दल मी नंतर बोलणार आहे, टाइम ऍस्पेक्ट बद्दल. तर तुम्ही सध्या काय करत आहात, तुमची मोटिवेशन प्रोसेस काय आहे? म्हणजे माझं तुम्हाला सगळ्यांना सांगणं असं आहे की तुम्ही सकाळी लवकर उठलं पाहिजे. म्हणजे मी ज्या काळात आलोय त्याच्यामध्ये अर्ली टू बेड अँड अर्ली स्लीप, दॅट इज द बेस्ट सोल्युशन. आणि त्याच्यावरनं आपलं ब्रेन अलर्ट राहतं, सकाळचा अभ्यास केलेला मुलांच्या लक्षात राहतो आणि मेमरी फास्ट असते सकाळी काम करत असतात. त्यामुळे सकाळी लवकर अभ्यास करावा असं माझं पर्सनल मत आहे. अर्थात नवीन जनरेशन मी पाहतोय काय की रात्री उशिराभर अभ्यास करतायत, बट दॅट डिपेंड्स. त्यामुळे तुमचं सॅटिस्फॅक्शन मिळायला पाहिजे. मोटिवेशन अँड नीड ऑफ सॅटिस्फॅक्शन इज नेसेसरी. सी, तुम्ही इंडिव्हिज्युअल इथे आहात. परीक्षेचं टेन्शन तुम्हाला आलेलं आहे. आधी तुम्ही वर्षाचं प्लॅनिंग केलं, नंतर महिन्याचं प्लॅनिंग करता, नंतर दिवसाचं प्लॅनिंग करता, नंतर तासाचं प्लॅनिंग घेता. आणि त्याच्याप्रमाणे मग तुमचं टेन्शन, तुमचं फोबिया, तुमचा ड्राईव्ह, तुमचं बिहेवियर, गोलच्या दिशेने जाणे आणि त्याच्याप्रमाणे तुम्हाला मिळणारं सॅटिस्फॅक्शन. जर तुम्ही हे नीट प्लॅनिंग केलं असेल, तुम्ही जर शेड्यूल केलेलं असेल, तर मात्र तुम्हाला टेन्शन येणार नाही. पण तुम्ही जर प्लॅनिंग केलं नसेल तर तुम्हाला स्ट्रेस येणार आहे आणि तो स्ट्रेस पॉझिटिव्ह नसणार आहे, तो स्ट्रेस निगेटिव्ह असणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला अजूनही वेळ गेली नाही, तुम्ही अजूनही व्यवस्थित अभ्यास करू शकता. आमच्या कॉलेजने दररोज जेवढं तुमच्यासाठी केलेलं आहे, तुम्ही ते जरी कंटेंट पाहिलात, तो जरी वाचलात, त्याची जरी प्रॅक्टिस केली, तर वी आर व्हेरी शुअर दॅट यू विल स्कोर गुड मार्क्स. माझं पर्सनल असं मत आहे की तुम्ही कॅलेंडर स्वतःचं केलेलं असणारच आहे. पण सध्याच्या सोशल मीडियामध्ये काय होतं की तुम्ही सोशल मीडियावरती भरपूर वेळ देता. तुमच्या कम्फर्ट झोन मधनं तुम्ही बाहेर यायला पाहिजे. स्वतः मोठी स्वप्न पाहिलीत. आता मी ज्यांचे तुम्हाला आता किंवा आमच्या सरांनी एक्झाम्पल दिले, ते सगळे मोठी लोक होते, त्यांची स्वप्न मोठे होते आणि त्यामुळे ते मोठे झाले. त्यामुळे तुम्ही स्वतःवरती विश्वास ठेवला पाहिजे, पॉझिटिव्ह राहायला पाहिजे, फोकस्ड गोल ठेवून त्या दृष्टीने काम करायला पाहिजे, प्लॅनिंग करायला पाहिजे. तर त्यामध्येच तुम्ही एक कॅलेंडर करायला पाहिजे. ते कॅलेंडर तुम्ही जिथे झोपता तिथे लावलं पाहिजे. त्याच्या आसपास तुम्ही ते काम करणं गरजेचं आहे. किंवा कदाचित तुम्ही काय करणार असाल तर तुम्ही तुमचं जे टार्गेट आहे ते तुम्ही कुठंतरी आईला किंवा वडिलांना किंवा बहीण भावाला ते पाठवायला पाहिजे, म्हणजे त्यांच्या लक्षात येईल आणि बेसिकली त्यांना पाठवल्यामुळे तुमच्या पण ते लक्षात राहील की आपण त्यांना दिलेला शब्द आहे आणि आय एम बाउंड टू डू दॅट. आणि टार्गेट ओरिएंटेड जर काम केलं तुम्ही तर तुम्हाला यश नक्की मिळणार आहे. लक्षात घ्या, 2 प्रकारचे काम असतात, हार्ड वर्क आणि स्मार्ट वर्क. बरेच लोक 70% काम करून 100% यश मिळवतात आणि काही लोक मात्र 100% काम करून 70%च यश मिळवतात. तुमच्याकडे मागच्या वर्षाचे पेपर्स आहेत, आमच्या लोकांनी घेतलेले MCQs आहेत. MCQचे त्यांनी टिप्स अँड ट्रिक्स सांगितलेले आहेत. त्याच्याप्रमाणे जर तुम्ही स्मार्ट काम केलं तर तुम्हाला निश्चितपणे सीईटीला यश मिळणार आहे. सिलेबसमध्ये पण जे रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन्स आहेत त्याच्यावरती तुम्ही भर द्यायला पाहिजे, ते बघायला पाहिजे, त्याचे व्यवस्थित मार्किंग करायला पाहिजे. म्हणजे तुम्ही तुमचं 20% जरी इनपुट दिलं तर आय एम शुअर यू आर गोइंग टू गेट 80% ऑफ आउटपुट, दॅट इज स्मार्ट वर्क अँड यू विल गेट मोर मार्क्स. लक्षात घ्या, नुसतं वाचून, जे मी पाहिलेले मुलांना आधी बसताना टेबल खुर्चीवरती बसतात, नंतर कंटाळा आला म्हणून मग ते दिवाणवरती बसतात, नंतर मग दिवाणवरती झोपतात, नंतर झोपून वरती मोबाईल ठेवून बसतात. लक्षात घ्या, असा अभ्यास होत नाही.
आमच्या कॉलेजनी तुम्हाला जी परीक्षा पद्धती घेतलेली आहे ती जाणीवपूर्वक तशी काय घेतलेली आहे, तुम्हाला भविष्यामध्ये येणारे सीईटीचे जे काही सॉफ्ट तुम्हाला जे लागणार आहे स्किल्स, म्हणजे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला हे जे सॉफ्टवेअर हार्डवेअरची तुम्हाला जे अवेअरनेस आहे ते यावं म्हणून तशा परीक्षा घेतलेल्या आहेत. तर तशी तुम्हाला प्रॅक्टिस पाहिजे. तुम्ही नोट्स काढा, कीवर्ड्स वरती कॉन्सन्ट्रेट करा. सगळंच निबंध लिहायची गरज नाहीये. ओन्ली कीवर्ड्स आर सफिशियंट. आणि जे तुम्हाला अवघड वाटते त्याचे नोट्स काढा. अर्थात आमच्या कॉलेजने तुम्हाला एक पुस्तक दिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये टॉपिक वाईज MCQ आहे, तुम्हाला फॉर्म्युलाज आहेत, सगळं काही दिलेलं आहे. फक्त ते तुम्ही वाचायला पाहिजे. म्हणजे मी स्वतः पाहिलेलं आहे की मुलं पुस्तकं विकत घेईपर्यंत दे आर व्हेरी एन्थुझियास्टिक, पण एकदा घरात पुस्तक आल्यानंतर त्याला कव्हर घालायलाच महिना लावतात. तसं करू नका. पुस्तक दररोज उघडा, दररोज ते पहा. आणि एवढं सगळं करत असताना तुमच्या हेल्थकडे पण तुम्ही लक्ष द्या. सो दीज आर द नेक्स्ट पॉइंट्स. म्हणजे कधी कधी तुमची डेफिशियन्सी पण तुमचं मोटिवेटिव्ह होतं, माहितीये का तुम्हाला? म्हणजे क्रिकेट प्लेअर मध्ये चंद्रशेखर म्हणून एक बॉलर होता, लगानमध्ये आमिर खाननी त्याला दाखवलं होतं बघा. त्याच्या हाताची कलाईचं एक हाड तुटलेलं होतं. दॅट वॉज हिज ड्रॉबॅक, बट दॅट ड्रॉबॅक वॉज कन्वर्टेड इन टू गुगली बॉलर अँड ही बिकेम द मोस्ट विकेट टेकर ॲट दॅट टाइम इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री. तर ड्रॉबॅक पण कधी कधी तुम्हाला तुमचा ड्रॉबॅक करतात. आमच्या काळामध्ये एक भातुकले सर होते. त्यांनी बोललेलं लोकांना कळत नव्हतं, कारण का ते फार फास्ट बोलायचे. पण त्यांची इच्छा होती की मी फिजिक्सचा प्राध्यापक होणारच. मग त्यांनी डॉक्टरकडे गेले आणि डॉक्टरांनी त्यांना सांगितलं की तुम्ही म्हणजे तोंडाच्या आतमध्ये एखादी गारगोटी किंवा असं काहीतरी सुपारी वगैरे ठेवत जावा. त्याच्यामुळे तुमच्या बोलण्याला अडथळा येईल आणि तुमचं बोलणं आपोआप स्लो होईल. दॅट वॉज हिज डेफिशियन्सी. पण त्यांनी ती सवय केली आणि तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, 20 वर्षापूर्वी सोलापूरमधले एक नंबर फिजिक्सचे क्लासेस घेणारे म्हणून भातुकले सरांचं नाव झालं. मीन्स युअर ड्रॉबॅक्स कॅन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इन टू युअर पॉझिटिव्ह स्किल्स. ॲपलचे जे महान फाउंडर आहेत, त्यांनी बेकार असताना कॅलिग्राफी शिकली होती, अक्षरं चांगली काढायची. आणि जेव्हा त्यांनी भविष्यामध्ये त्यांच्या सॉफ्टवेअरला म्हणजे मोबाईलला कॅलिग्राफीची अक्षरं काढली, तेव्हा ती इतकी सुंदर झाली, त्याची ती आयडेंटिटी झाली त्यांच्या मोबाईलची. म्हणजे इतिहासातला डॉट त्यांनी भविष्यामध्ये कनेक्ट केला होता. तसंच तुम्ही आत्ता जे करत आहेत ते तुमच्या भविष्याशी निगडीत असणार आहे. सो युअर गोल, युअर इन्सेंटिव्ह, त्याचा बॅलन्स तुम्हाला साध्य करणं गरजेचं आहे. आता जे कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन्स आहेत, पहिलं अनएंडिंग प्रोसेस आहे. प्रत्येकाला चेंज पाहिजे, प्रत्येकाला पुढं जायचंय, प्रत्येकाला काहीतरी मोठं व्हायचंय. त्यामुळे इट इज अनएंडिंग प्रोसेस आणि हे सायकोलॉजिकल आहे. तुम्हाला जसं सकाळी उठून तुम्हाला काही सवयी आहेत दात घासण्यापासून, तसं तुम्हाला मोटिवेशन किंवा काहीतरी अचीव करायची एक स्वतःला सवय लावून घ्यावं लागणार आहे. ती तुमची सायकोलॉजी झाली पाहिजे. काही लोकांना मॉनिटरी इन्सेंटिव्ह असतात, काही लोकांना मॉनिटरी असतात, नॉन मॉनिटरी असतात. ते म्हणजे मोटिवेट होतात सामाजिक कार्यासाठी, त्यांचं सॅटिस्फॅक्शन वेगळं असतं. काही मोटिवेशन्स पॉझिटिव्ह असतात, काही निगेटिव्ह असतात. बट लेट अस कॉन्सन्ट्रेट ऑन पॉझिटिव्ह. म्हणजे तुमच्या पगारामध्ये वाढ होईल, भविष्यामध्ये तुम्हाला शाबासकी मिळेल, तुम्हाला चांगले ट्रॉफीज मिळतील, तुम्हाला चांगले मार्क्स मिळतील, तुम्ही चांगल्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घेताल, तुम्ही भविष्यामध्ये सिंहगडमध्ये येताल. असं काही ना काहीतरी मोटिवेशन असणं गरजेचं आहे. लक्षात घ्या, कॉलेज सिलेक्ट करत असताना त्या कॉलेजला अवश्य भेट द्या. शिक्षणाव्यतिरिक्त तिथं अजून काय दिलं जातं याचा पण अभ्यास करा. नेटवरनं काही कळत नाही. लक्षात घ्या, मोटिवेशन आणि जॉब सॅटिस्फॅक्शन दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. मोटिवेशन हे गोल ओरिएंटेड आहे आणि जॉब सॅटिस्फॅक्शन हे तुमच्या जॉब परफॉर्मन्सशी निगडीत आहे.
सरांनी सांगितल्याप्रमाणे मोटिवेशन दोन प्रकारचे असतात. इंट्रिन्सिक म्हणजे जे तुमच्या आतूनच येतं, तुमचा आत्मसन्मान, तुमचं समाधान, तुमचं एन्जॉयमेंट, दॅट इज मोटिवेशन. हे लोक जे क्रिकेट वगैरे खेळतात त्यांना प्राईड तर आहेच, पण त्यांना ते जॉय असतो खेळण्याचा, सॅटिस्फॅक्शन असतं. MS धोनीचे पिक्चर पाहिले असतील तुम्ही, तो परीक्षा दिल्यानंतर पळत पळत ट्रेनमध्ये जाऊन बसतो आणि क्रिकेटची मॅच खेळत असतो. ते म्हणजे असे पछाडलेले लोक असतात. काही लोकांना एक्स्ट्रिन्सिक मोटिवेशन असतं, म्हणजे ट्रॉफी मिळते, प्राइज मिळतं, मनी मिळतं, लोकांमध्ये त्यांचं कौतुक होतं आणि त्यांना एक जागा मिळते. आता इंट्रिन्सिक मोटिवेशन मध्ये आपण पाहिलं ऑटोनॉमी जे आहे, म्हणजे तुम्हाला काय हवं आहे त्या दृष्टिकोनातून काम करायचं, त्या दिशेला जाताना काम करायचं. म्हणजे ज्यांनी ऍपल कंपनी स्थापन केली, आश्चर्य वाटेल, ज्यांनी स्थापन केली तीच त्यांना कंपनीमधनं काढून टाकण्यात आलं आणि त्यांनी नंतर दुसरी कंपनी स्थापन केली आणि ती इतकी मोठी केली की परत त्यांना ऍपल मध्ये बोलवण्यात आलं. एखादा माणूस खचून गेला असता, बट दॅट इज नॉट द केस. यू हॅव टू बी द मास्टर ऑफ दॅट पार्ट. तर तुम्ही सुद्धा मोटिवेशन असं करायचं की, आणि लक्षात घ्या, तुम्ही आता जे करत आहात हे भविष्यात कुठंतरी जोडलेले असतात. कारण का डॉट जोडत असतो ते भूतकाळातलेच असतात, भविष्यामध्ये डॉट नसतात. त्यामुळे तुमच्या भूतकाळ तुम्हाला नक्कीच भविष्याकडे घेऊन जात असतो. तर तुमची मास्टरी पाहिजे, काहीतरी पर्पज पाहिजे, कुठं काम करायचं आहे ठरवायला पाहिजे. मल्टीनॅशनल मध्ये मला नोकरी करायची आहे BE झाल्यानंतर, मग मी सिंहगडमध्येच जायला पाहिजे, कारण का तिथं चांगल्या कंपन्या येतात. त्याची सगळी माहिती तुम्ही घ्यायला पाहिजे, तरच तुमचा पर्पज अचीव होणार आहे आणि तरच तुम्हाला काहीतरी मोटिवेशन मिळणार आहे. ओके, हे पॉझिटिव्ह मोटिवेशन मगाशी सांगितल्याप्रमाणे प्रेज आहे, तुम्हाला सर्टिफिकेट मिळतात, तुम्हाला ट्रॉफीज मिळतात, पगारामध्ये प्रमोशन मिळेल किंवा फॉरेन ट्रिप्स मिळतील किंवा अजून काहीतरी रिवॉर्ड्स मिळतील. सो दीज आर पॉझिटिव्ह मोटिवेशन. ओके, अँड इफ यू डोंट डू दॅट, यू विल गो इन द नेगेटिव्ह मोटिवेशन. आता हळूहळू आपण त्या मॅस्लॉज कडे चाललेलो आहोत, हायरची लेवलला. तर हे जे टाईप ऑफ मोटिव्ह जे आहेत ते प्रायमरी मोटिव्ह आहे, जनरल मोटिव्ह आहे आणि सेकंडरी मोटिव्ह आहे. म्हणजे पहिल्यांदा हंगर, थर्स्ट, स्लीप, अवॉइडन्स, पेन. म्हणजे युट्यूबवर तुम्ही पाहिलं असेल की वाळवंटामध्ये जर तुम्ही जात असाल आणि तिथं तुम्हाला कुणीतरी हिरे दिले आणि कुणीतरी पाणी दिलं, तर तुम्हाला ते हिरो नको आहेत, हिरे नको आहेत, तुम्हाला ते पाणी पाहिजे. कारण काय बेसिक नीड्सकडे तुम्ही जात असता आणि दॅट इज द मोटिवेशन. मी तुम्हाला नेहमी सांगत असतो की यू कम आउट ऑफ युअर कम्फर्ट झोन, तरच तुम्हाला ते त्यातनं बाहेर पडत आहे. मध्यंतरी तेंडुलकरला टेनिस एल्बो झाला होता, त्याचा हातच हालत नव्हता, मग त्यांनी क्रिकेट थांबवलं का? युवराजनी कॅन्सर झाल्यानंतर क्रिकेट खेळायचं थांबलं का? नाही. त्याची ती थर्स्ट होती, त्याचं ते म्हणजे मोटिव्ह होता. सो दीज आर द प्रायमरी मोटिव्ह. जनरल मोटिव्ह मध्ये क्युरिओसिटी असते, अफेक्शन असतं, मॅनिप्युलेशन असतं. ते तुमच्या शरीरामध्येच असतात. काही लोक क्युरिओसिटीनी काहीतरी करत असतात. ते मार्क झुकरबर्गनी वगैरे जे फेसबुक, व्हॉट्सअप काढलं किंवा हे जे पुढे मग तुमचे काय क्लाउड कॉम्प्युटिंग वगैरे जे आलंय, हे सगळं त्यांची क्युरिओसिटी आणि अफेक्शन मुळे झालेलं आहे आणि आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी थोडंसं अडॉप्टेशन केलं. काही मोटिव्ह जे असतात ते म्हणजे पॉवर मिळण्यासाठी किंवा अचिव्हमेंट मिळण्यासाठी किंवा ॲफिलिएशन मिळण्यासाठी. त्याच्यामध्ये सिक्युरिटी पण आहे, स्टेटस आहे, तुम्ही वरच्या पदावरती काम करत आहात. म्हणजे तुम्ही आमच्या कॉलेजमध्ये मेकॅनिकल इंजिनियर झालात, पुढं अजून पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन एरोस्पेस केलं आणि पुढे इस्रोमध्ये गेलात, तर ऑब्व्हियसली तुम्हाला सिक्युरिटी ऑफ जॉब आहे, तुम्हाला स्टेटस आहे, सगळं आहे. सर ते मोटिव्ह तुम्हाला आत्ताच ठरवायचे आहेत. तुम्ही जर ते ठरवले नाहीत तर मग तुम्ही मागे पडाल. आणि लक्षात घ्या, सुरुवात फार महत्वाची असते. सेकंडरी मोटिव्ह मध्ये बघा, अचिव्हमेंटसाठी काहीतरी
दुसऱ्या कॉम्पिटिटर्स पेक्षा मला चांगलं करायचं, माझ्या मित्रांपेक्षा मला चांगले मार्क्स मिळायचे. एव्हरीथिंग शुड बी इन पॉझिटिव्ह डायरेक्शन. काही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लेम मला सॉल्व्ह व्हायचे, काही माझं एक डिफिकल्ट गोल मला मिळवायचं. पॉवर, लोकांना कंट्रोल करायचंय, मला ऍक्टिव्हिटीज करायचे, मला काहीतरी अथॉरिटी पाहिजे, आमच्या ऑपोनंटला हरवायचं आहे. असे काही काही सेकंडरी मोटिव्ह पण असतात. तर हे सगळे सिक्युरिटी आहे सगळ्यात महत्वाचं. कारण का तुम्ही आता लहान आहात, पण भविष्यामध्ये आपण जेव्हा रिटायर होणार आहोत तेव्हा आपल्याला सिक्युरिटी पाहिजे, आपल्याला पेन्शन पाहिजे. या सगळ्या गोष्टीचा विचार तुम्हाला आता करायचा आहे. शॉर्ट टर्म प्लॅनिंग, लॉंग टर्म प्लॅनिंग सगळं तुम्हाला आता करायचं आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुमचं स्टेटस. आपण असो किंवा नसो, लोकांनी आपलं नाव त्यांच्या मुलांना ठेवलं पाहिजे, जसं मी सुरुवातीला सांगितलं. आता हे मॅस्लॉज हायरचे नीड्स जे आहेत ते काय आहे? त्यांनी हा जो अमेरिकन सायकोलॉजिस्ट होता, त्यांनी नीड्स, माणसाच्या नीड्स काय आहेत, लोअर टू हायर, त्या त्यांनी सांगितलेल्या आहेत. म्हणजे सुरुवातीला फूड, शेल्टर मिळाल्यानंतर, हंगर जशी सॉल्व्ह झाल्यानंतर तो पुढच्या गोष्टीकडे जातो. जोपर्यंत ह्या गोष्टी साध्य होत नाहीत तोपर्यंत बाकीच्या बघत नाही. सध्या तुम्हाला घरामध्ये तुमचे आईवडील भरपूर रिलॅक्स ठेवतात. तुम्ही तुमच्या कम्फर्ट झोन मधनं बाहेर या. तर हे हायरची नीड्स आहेत, त्याला मॅस्लॉज ट्री म्हणलं जातं. पहिलं जे आहेत ते फिजिओलॉजिकल नीड्स, जे मी तुम्हाला आता सांगितलं, जे आपण रोटी, कपडा, मकान म्हणतो. दुसरं आहे सेफ्टी आणि सिक्युरिटी. तिसरं आहे सोशल नीड्स, सामाजिक आपली प्रतिष्ठा. नंतर एस्टीम आणि नंतर सेल्फ ऍक्च्युअलायझेशन. नीट ऐका परत. फिजिओलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी अँड सिक्युरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स आणि सेल्फ ऍक्च्युअलायझेशन नीड्स. त्याच्याबद्दल थोडक्यात बोलतो मी. तुम्हाला मगाशी सांगितलं की am I audible? Yes, sir, you're audible. Okay. तर रोटी, कपडा और मकान होने के बाद आपण सेफ्टीकडे जातो. जगण्यासाठी ज्या बेसिक गरजा आहेत ते आपले लोअर लेवल असतात. नंतर सेफ्टी आहे. आपण सेफ राहायला बघतो, ऍक्सिडेंट्स होऊ नये बघतो. त्याच्यामध्ये इकॉनॉमिक सिक्युरिटी आहे, इंजुरी आहे, सिकनेस आहे, आपण सेफ्टीकडे जातो. नंतर आपण सोशलकडे जातो. म्हणजे सोसायटीमध्ये मला लोकांनी ओळखावं, मला रिस्पेक्ट मिळावा, मला फ्रेंड्स मिळावं, मला अफेक्शन मिळावं. मग तुमचे फॉर्मल आणि इन्फॉर्मल ग्रुप होत जातात. म्हणजे पहिलं तुमचे जेव्हा बेसिक नीड्स होतात तेव्हा तुम्ही सेफ्टीकडे जाता. एकदा सेफ्टी झाल्यानंतर सोशल नीड जाता. पण ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी तुमच्याकडे मोटिवेशन असणं गरजेचं आहे. एस्टीम नीड्स, आता तुमच्या 3 गरजा भागलेल्या आहेत. आता तुम्हाला वाटत असते की माझ्याकडे काहीतरी एस्टीम गोष्टी पाहिजेत, काहीतरी लक्झरी आयटम्स पाहिजेत, कार पाहिजे, बंगला पाहिजे, पर्सनल वर्थ पाहिजे, मला लोकांनी ओळखायला पाहिजे, लोकांनी माझं ऐकायला पाहिजे. आणि मग तुम्ही लक्झरीकडे जायला लागता. पण त्यासाठी तुम्हाला आधी ते येण्यासाठी, म्हणजे आमचे सर जे आहेत ते नेहमी सांगतात, आमचे डिपार्टमेंटचे, की पैशाच्या मागे लागू नका, काम असं करा की पैसा तुमच्या मागे यायला पाहिजे. आणि सगळ्यात शेवटचं जे आहे सेल्फ ऍक्च्युअलायझेशन नीड्स, म्हणजे त्याच्यामध्ये स्वतःला ओळखता यायला पाहिजे. अर्थात ते येण्यासाठी तुम्हाला तुमची वयाची 50शी गाठावं लागेल. म्हणजे आपण बऱ्याच वेळेला बाह्य जगामध्ये असतो आणि स्वतःलाच वेळ देत नसतो. मग ते मेडिटेशन वगैरे वगैरे गोष्टी आहेत. ओके. आता करिअर प्लॅनिंग जर करायचं असेल तर तुम्हाला बेसिकली सेल्फ असेसमेंट करावं लागेल. सेल्फ असेसमेंट करत असताना तुम्हाला करिअरचं चॉईस करायचं आहे. आता तुम्ही सगळ्यांनी सीईटीचा फॉर्म भरला म्हणजे ऑब्व्हियसली तुम्हाला इंजिनिअरिंग किंवा त्या साईडच्या गोष्टीकडे जायचं आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला शॉर्ट टर्म आणि लॉंग टर्म गोल्स ठरवायचे आहे. ओके. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला काय व्हायचं आहे? सायन्स साईडला जायचं आहे, एंटरप्रेनर व्हायचं आहे, ट्रॅव्हलिंगमध्ये जायचं आहे, ऑइल अँड गॅसमध्ये जायचं आहे, मेडिकलला जायचं आहे, लेबरमध्ये जायचं आहे, स्किल ट्रेड्समध्ये जायचं आहे, इंजिनिअरिंगला जायचं आहे, सायन्सला जायचं आहे. देअर आर प्लेंटी ऑफ ब्रांचेस.
तुम्हाला ते आत्ताच ठरवायचं आहे. आमच्या काळात हे सांगायला कोण नव्हतं, पण तुमच्याकडे आता मीडिया तुमच्या फिंगर टिप्स वरती आहे. तुम्ही ज्या कुठल्या कॉलेज जाणार आहात तिथं फिजिकली भेट द्या, तिथलं इन्फ्रास्ट्रक्चर कसं आहे बघा, तिथले फॅकल्टी कसे आहेत बघा, तिथं कसं शिकवलं जातंय बघा, तिथं प्लेसमेंट कसं आहे बघा, तिथं व्हॅल्यू ऍडेड प्रोग्राम्स कसे घेतले जाते ते बघा, आणि त्याप्रमाणे तुम्ही तुमचं करिअर, तुमचं शॉर्ट टर्म गोल्स आणि लॉंग टर्म गोल्स ठरवा. सो दीज आर द स्टेप्स. ह्या पायऱ्या आहेत सगळ्या. सेट द गोल, make a plan, get to work, stick to the work, reach the goal. लक्षात घ्या, मगाशी सरांनी सांगितलं पाऊस थांबला तरी काम करत राहायचंय, कारण का ती सवय मोडायला नाही पाहिजे, कारण का नंतर पाऊस आल्यानंतर पेरण्या करता यायला पाहिजे. Means from set goal to reach goal, you have to make the plan to reach to the goal. You have to work consistently with motivation, with hard work, with positiveness, with self-belief, with particular focus, and you need to push yourself all the time. नाही आता मी थांबतो. मी स्वतः आज 55-56 वर्षाचा असलो तरी माझ्या आजूबाजूला जे कलिग्स आहेत त्यांच्याकडनं मी बऱ्याच गोष्टी शिकत आहे. माझ्या काळामध्ये पीसी कॉम्प्युटर काय नव्हतं, पण मला ह्या लोकांनी, यंग मुलांनी शिकवलेलं आहे. मी तुम्हाला आता पीपीटी दाखवतोय, स्क्रीनवरती तुमच्याशी बोलतोय, नवीन नवीन गोष्टी शिकतोय. काळानुसार स्वतःला अपडेट करता आलंच पाहिजे. ओके. So these are the goal setting. We are now going from motivation, we are going to goal setting. प्रत्येकाला काही ना काहीतरी स्वप्न असतं, प्रत्येकानं काही ना काहीतरी स्वप्न पाहिलेलं असतं, पण स्वप्न ऍक्च्युअल मध्ये येण्यासाठी तुम्हाला ऍक्शन मध्ये यावं लागतं, आणि ऍक्शन कन्सिस्टन्सी पाहिजे. नेहमी त्याला काहीतरी टार्गेट द्यायला पाहिजे. आमचे सर नेहमी म्हणतात काहीतरी त्याला टार्गेट द्यायला पाहिजे, एक अपर लिमिट द्यायला पाहिजे, तेव्हा ते संपलं पाहिजे. तर तुमचं ड्रीम अस्तित्वात येण्यासाठी तुम्हाला काहीतरी गोल ठरवावं लागणार की मला हे व्हायचंच आहे. आय कॅन अँड आय विल. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष नेहमी म्हणायचे आय कॅन. त्यामुळे तुम्ही तुमचं गोल काय आहे, तुम्हाला भविष्यात काय व्हायचं, एकदा कागदावरती लिहून काढा, त्याचे स्टेप्स सांगा, तुम्ही त्याचे टार्गेट डेट्स द्या. देन ओनली यू आर गोइंग टू अचीव द टार्गेट. आता मुलांचं काय होतं सांगतो तुम्हाला. वर्षाची सुरुवात झाली की मला फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथमॅटिक्स समजा, प्रत्येकाचे फिजिक्स 1, फिजिक्स 2, केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2, मॅथमॅटिक्स 1, मॅथमॅटिक्स 2 असे 6 आहेत. वर्ष आहे म्हणजे मी 2 महिन्यामध्ये एक सेक्शन करणार, नंतर ते पेंडिंग पडत आहे. जाऊ दे, मी 3 महिन्यामध्ये असं करणार. नंतर तुम्ही 6 महिन्यावरती येता, नंतर वर्षाला येता. हळूहळू ते प्लॅन कमी कमी होत जाते. नंतर परीक्षेला 30 दिवस राहिल्यानंतर तुम्ही प्रत्येकाला 5-5 दिवस म्हणता, नंतर प्रत्येकाला 3-3 दिवस म्हणता, प्रत्येकाला 2-2 दिवस म्हणता. पण जे तुम्ही पहिलं गोल ठरवलेलं आहे त्याच्यामध्ये तुमच्या एका वेगळ्या लेवलने अभ्यास व्हायला पाहिजे. शेवटच्या ह्याच्यामध्ये जे लास्ट मिनिट रिव्हिजन असतंय, जो आम्ही तुमचा क्रॅश कोर्स घेतलेला आहे, त्याप्रमाणे तुमचा अभ्यास व्हायला पाहिजे. देन ओनली यू कॅन रीच टू द गोल which you have desired, which you have dreamt. Otherwise it will remain a dream, it will not be a goal. See, long term scene, short term goals, ह्याच्यामध्ये तुम्हाला ब्रेकडाऊन करावं लागणार आहे, तुमच्या प्रायोरिटीज ठरवावं लागणार आहेत. अब्दुल कलामने छान म्हणलंय बघा, ड्रीम्स इज नॉट व्हॉट यू सी इन द स्लीप, इट इज द थिंग विच डझंट लेट यू स्लीप. तुमची झोप उडायला पाहिजे, देन ओनली युअर ड्रीम्स विल कम ट्रू. जर तुम्ही तुमच्या ड्रीमसाठी काम केलं नाही तर कोणीतरी दुसरा तुम्हाला नोकरीला ठेवेल त्यांचे ड्रीम्स कंप्लीट होण्यासाठी.
हे धीरूभाई अंबानींनी म्हणलं होतं. त्यांचं तुम्ही जर युट्यूबवरती पण पाहिलं तर तुम्हाला ते लक्षात येईल की त्यांनी म्हणजे कुठून कुठे गेले त्यांनी. So these were the two legendary persons ज्यांनी सांगितलंय की तुम्हाला जर गोल ऍक्च्युअल मध्ये आणायचा असेल तर तुमची झोप ओढली पाहिजे आणि तुम्ही ते तुमची जे ड्रीम बिल्ड केली नाही तर लोक तुम्हाला हायर करतील. ओके, आता टाइप्स ऑफ गोल्स. शॉर्ट टर्म गोल्स करायला पाहिजे. मी तुम्हाला आधीच सांगितलं वर्षाच्या सुरुवातीला तुम्ही फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स म्हणल्यानंतर प्रत्येकाचे 2-2 सेक्शन म्हणजे 6 म्हणजे प्रत्येकाला तुम्ही तेव्हा 2-2 महिने देऊ शकला असता. पण जसं जसं तुम्ही मोठे गोल्स वरनं परत येता मग ते मीडियम गोलला येतात. जसे जसे दिवस कमी जातात तसं तुम्हाला मग वीकली तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करावं लागेल, मग तुम्हाला डेली करावं लागेल, मग तुम्हाला आवरली करावं लागेल. ते स्लॉट्स तुम्हाला ठरवावं लागणार आहेत जर तुम्हाला मोठं व्हायचं असेल तर. सो यू फोकस ऑन युअर गोल आणि त्याचं तुम्हाला प्लॅनिंग करणं गरजेचं आहे. कधी कधी काही अडथळे येतात, मग तिथे तुम्हाला जिगसॉ प्रमाणे कुठला अडथळा कसा ओव्हरकम करता येईल. तिथे लगे काहीतरी अडथळा आलाय म्हणून मी थांबतो, तसं नाहीये. बरेच लोक म्हणतात ना फेल्युअर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, पण ऍक्च्युली फेल्युअर झाल्यानंतर पुन्हा प्रयत्न करणे दॅट इज टुवर्ड्स सक्सेस. आता ह्या चित्रामध्ये पाहताय तुम्ही, त्याला मध्ये ब्रेक आलाय पण ही इज प्रिपेअर्ड टू कनेक्ट द ब्रिज, देन ओनली ही विल गो टू द गोल. इफ ही स्टॉप्स देअर he will be finished. So you have to construct your own bridges to go to your own goal. And for that, magachi ji slide hai, short term goals, medium term goals, long term goals. You have to define, you have to plan, you have to work consistently to achieve that work. See, goals आयुष्यामध्ये असावेत that controls your life. गोल्स असल्यामुळे तुम्ही त्या गोष्टीकडे फोकस करायला शिकता आणि त्या फोकस असल्यामुळे गोल असल्यामुळे तुम्ही त्याप्रमाणे डिसिजन्स घेता. टार्गेट असल्यामुळे तुम्ही ते काम केव्हा फिनिश करायचंय, किती एफिशियंटली करायचंय, त्याच्यामुळे तुमच्यामध्ये एक कॉन्फिडन्स येतो, एक एन्थुझियाझम येतो आणि त्याच्यामुळे तुम्ही प्रगती करता. आणि जशी जशी तुम्ही प्रगती करता तसं तसं तुम्ही तुमच्या गोल्सकडे, तुमच्या सक्सेसकडे जाता. आय विल रिपीट अगेन. तुमच्या लाईफला कंट्रोल करण्यासाठी गोल्स असणं गरजेचं आहे, फोकस असणं गरजेचं आहे. त्याच्यामुळेच तुम्ही चांगले डिसिजन्स घेतात, त्याच्यामुळेच तुम्ही तुमचं कार्य एफिशियंटली विदिन टाइम कंप्लीट करता. आणि हे करत असताना तुमच्यामध्ये सेल्फ कॉन्फिडन्स येत जातो, एक उत्साह येत जातो आणि मग तुम्ही प्रोग्रेस करता आणि प्रोग्रेस केल्यानंतरच तुम्हाला यश मिळतं. आणि हे जे पॉइंट्स आहेत 7 हे तुमच्या अभ्यासाला आणि तुमच्या आयुष्याला दोघांना सुद्धा लागू आहे. Now this is the smart work. That is, you have to be specific, you have to be measurable, you have to be achievable, you have to be realistic and you have to be timely. म्हणजे स्मार्ट वर्क मी जे नेहमी म्हणत असतो की बरीच लोक स्वतःच फक्त 20% इनपुट देतात आणि 80% आउटपुट काढतात. मागच्या वर्षी किती प्रश्न आलेले आहेत, त्याच्या आधी किती प्रश्न आलेले आहेत, प्रश्न किती रिपीट झालेले आहेत त्याच्यावरती फोकस करतात आणि ते स्मार्ट अभ्यास करतात आणि दे गेट गुड रिझल्ट्स. तुम्ही सुद्धा ते करू शकता. आमच्या क्रॅश कोर्समध्ये आमच्या लोकांनी तसंच तुम्हाला शिकवलेलं आहे. सो अगेन दिस इज अनदर स्लाइड रिलेटिंग गिव्हिंग द सेम डिटेल्स. यू हॅव टू बी स्पेसिफिक, इट शुड बी मेजरेबल, इट शुड बी अटेनेबल आणि इट शुड बी रिलेव्हंट. त्या दिशेला पाहिजे आणि इट शुड बी टाइम बाउंड. याच्याबद्दल थोडं डिटेलमध्ये आपण बघूया. स्पेसिफिक म्हणजे काय? तुमचं गोल क्लिअर पाहिजे. इंजिनिअरिंगलाच ऍडमिशन घ्यायची, सिंहगडलाच ऍडमिशन घ्यायची, मेकॅनिकललाच घ्यायचे, असं एक स्पेसिफिक तुमचं गोल पाहिजे. त्याला फार ब्रॉडर स्पेक्ट्रम नाही पाहिजे. यू हॅव टू सेट युअर गोल. तुम्हाला काय करायचं तुम्ही ठरवायचं आहे. तुम्हाला काय आवड आहे, तुमचं सॅटिस्फॅक्शन कशामध्ये आहे.
ते तुम्हाला पाहायचं आहे. तेंडुलकर कमी शिकलाय पण क्रिकेटमध्ये तो लेजेंडरी पर्सन आहे. अब्दुल कलाम जास्त शिकलेले आहेत, ही इज अ लेजेंडरी पर्सन. प्रत्येकाने आपलं क्षेत्र जेवढं लवकर ओळखलेलं आहे तेवढं त्यांनी यश लवकर प्राप्त केलेलं आहे. यू हॅव टू बी व्हेरी स्पेसिफिक अबाउट युअर गोल. मेजरेबल, तुमचं गोल मेजरेबल पाहिजे. प्रोग्रेस किती झालेली आहे हे मेजर करता आले पाहिजे. त्याला एक टाइम फ्रेम द्यायला पाहिजे. इट शुड बी फोरसिएबल. त्याला आउटकम पाहिजे. म्हणजे मी काय होणार आहे, इंजिनियर झाल्यानंतर मी आधी सुपरवायझर होणार आहे, नंतर मी ऑफिसर होणार आहे, नंतर मी मॅनेजर होणार आहे, नंतर मी जनरल मॅनेजर होणार आहे, नंतर मी मॅनेजिंग डायरेक्टर होणार आहे. सरांनी जे सुमंत मुळगावकरचं उदाहरण दिलं, ही जॉईन्ड ॲज अ ट्रेनी इंजिनियर इन टाटा मोटर्स अँड देन अ व्हेकल वॉज लॉन्च्ड विथ हिज नेम, सुमो, सुमंत मुळगावकर. दॅट वॉज हिज गोल. दॅट इज आउटकम. अचिवेबल, गोल नेहमी अचिवेबल पाहिजे. म्हणजे असं काहीतरी काल्पनिक नाहीये, अचिवेबल पाहिजे. हुसेन बोल्टनी ठरवलं होतं मी पळण्याच्या शर्यतीमध्ये बक्षीस मिळवणारच, आणि ते त्यांनी मिळवलंच. मी मगाशीच तुम्हाला सांगितलं की तो 115 सेकंद पळालेला आहे आणि त्या 115 सेकंदाचे त्याला 1300 कोटी रुपये मिळालेले आहेत. तुम्ही स्वतःला जर ओळखलं तर तुम्ही त्याप्रमाणे गोल सेट करू शकता. जर तुम्ही फारच मोठे गोल सेट केले आणि ते तुम्ही जर कंप्लीट करू शकला नाही तर तुमचा आत्मसन्मान जातो आणि तुम्ही सफर होता. जर तुमचं एम तुम्ही फार कमी ठेवलं तर तुम्हाला सॅटिस्फॅक्शन मिळत नाही. त्यामुळे गोल काय ठेवायचं, जे तुम्हाला साध्य करता येईल ते गोल ठेवायचं. आणि त्यासाठी तुम्हाला स्वतःला, मी मगाशी वरच्या जे मॅस्लॉ मध्ये शेवटचा ट्रायंगल सांगितला त्याच्यामध्ये जायचं. एस्टीमच्या पुढची स्टेज आहे. इट शुड बी अचिवेबल. तुमचं गोल अचिवेबल पाहिजे. गोल शुड बी रेलेव्हंट. तो तुमच्या दृष्टीने महत्वाचा पाहिजे, दुसऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून नाही. त्यांना महत्वाचं म्हणून तुम्हाला नाही. मला शिक्षक व्हायलाच आवडतं, मी शिक्षक झालो. मला वैमानिक व्हायचंय, मी वैमानिकच होणार. मला इस्रोमध्ये जायचंय, मला भारतीय सैन्यामध्ये जायचंय. Means that goal should be relevant to you. It should be important to you. It should be a part of life. ते तुमच्या दृष्टीने महत्वाचं आहे. कोणीतरी सांगितलंय म्हणून निवडू नका, नाहीतर मग त्याच्यामध्ये सक्सेस मिळत नाही. मी सगळे मगाशी क्रिकेटचे एक्झाम्पल दिले. त्यांना त्या क्षेत्रामध्ये आवड होती. मग ते अझरुद्दीन असेल किंवा आपले धोनी असतील किंवा ते तेंडुलकर असेल किंवा आताचे नवीन विराट कोहली असेल, युवराज असेल, ते स्वतःसाठी, स्वतःच्या एन्जॉयमेंटसाठी त्यांना माहित होतं की दे लव्ह दिस. तुम्हाला माहिती आहे का, परवा एक टीव्ही वरती बातमी आली ती, एक फुटबॉल प्लेअरनी जो ते स्वतःची ते तत्व आहेत की तो पाणी पितो आणि सॉफ्ट ड्रिंक पित नाही, म्हणून त्यांनी त्याच्या टेबलासमोर ठेवलेली सॉफ्ट ड्रिंकची बाटली फक्त बाजूला ठेवली आणि ज्या कंपनीची बाटली त्यांनी बाजूला ठेवली होती त्यांचे शेअर्स, त्या कंपनीचे शेअर्स कोलॅप्स व्हायला लागले आणि त्या कंपनीचं काहीतरी 1000 कोटीचं नुकसान झालं. Can anybody tell me who was that player in the chat box? Can anybody tell me who was that player in the chat box? फुटबॉल प्लेअर होता तो. येस, रोनाल्डो. करेक्ट. म्हणजे बघा, त्यांनी स्वतःच, म्हणजे फुटबॉलमध्ये तो कुठल्या लेजेंडरी जागेवरती गेलेला आहे. नुसती एक कोल्ड्रिंकची बाटली बाजूला सरकवली तर त्यांनी पैशासाठी केलं नाहीये ते. तो स्वतः पाळतो त्या गोष्टी म्हणून त्याच्या मनात काय नव्हतं, त्यांनी फक्त ती सरकवली तर त्या कंपनीचे शेअर्स धडाधड पडले आणि त्या कंपनीचा लॉस झाला. दॅट इज अचिव्हमेंट. म्हणजे त्यांनी त्याचं गोल ठरवलं होतं, ही इज गोइंग टू बी अ फुटबॉल प्लेअर, अ लेजेंडरी फुटबॉल प्लेअर. म्हणजे बघा त्याच्यात एका गोष्टीमुळे किती ह्या गोष्टी झालेल्या आहेत. गोलला नेहमी स्पेसिफिक डेडलाईन असावी. शॉर्ट टर्म गोल मंथली,
क्वार्टरली. लॉंग टर्म गोल्स शुड बी 5 years. म्हणजे तुम्ही आता बघा 17 वर्षाचे आहात, मग तुम्ही ठरवायला पाहिजे मी 21-22व्या वर्षी इंजिनियर होईन, 23व्या वर्षी पोस्ट ग्रॅज्युएशन होईन, चांगल्या कंपनीत नोकरीला लागेल, नंतर मॅरेज, फॅमिली, 35व्या वर्षी मी मॅनेजर होईन, नंतर स्वतःची कंपनी काढेन 40व्या वर्षी. असं तुमचं प्लॅनिंग पाहिजे आता. दिस इज द राईट एज. यू प्लीज कम आउट ऑफ युअर कम्फर्ट झोन. जर तुम्ही आत्ता आला नाही तर आयुष्यभर स्ट्रेसमध्ये राहता. युअर गोल शुड बी टाइमली बाउंड. तर याच्यामध्ये काही व्हिडिओज आहेत. हे व्हिडिओज मी शेअर करायचा प्रयत्न करतो. लेट मी सी. मगाशी मी आपल्या मॅमना म्हणलं होतं की वेदर आय कॅन शेअर इट. लेट मी चेक इट. किंवा मी सगळ्यात शेवटी शेअर करेन. ओके. कंबाइंड स्मार्ट गोल. तर बऱ्याच लोकांना वाटत असतात, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मार्केटिंग, मला करिअर इन मार्केटिंग करायचंय. मी BE मेकॅनिकल होतो, नंतर MBA इन मार्केटिंग करतो, and I will work 5 days a week. I will go TNP course module, complete myself, and then I will have the 2 meals. I will work, exercise for 30 minutes, 5 times a week. I will be physically fit and mentally fit. हे वीकली प्लॅन त्यांनी केलेला आहे. म्हणजे लंच आवर केव्हा असणार आहे, किती वेळ काम करणार आहे, किती वेळ फिजिकला टाइम देणार आहे, आणि किती वेळ मार्केटिंगला टाइम देणार आहे. तर यू टू हॅव टू प्लॅन युअर वर्क. लक्षात घ्या, ते आधी कागदावरती येऊ द्या. त्यातलं तुम्ही 70% जरी अचीव केलं, then also I am sure you will achieve your goal. मी नेहमी मगापासून सारखं म्हणतोय, you have to dream big, you have to focus, you have to set your priorities, you have to be positive, you should believe in yourself. I will, I can. मी तुम्हाला सांगत होतो हे मंत्रा, ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष नेहमी म्हणायचे आय कॅन. त्याच्यावरती त्यांचे बरेच झाले, तुम्ही युट्यूबवरती त्यांचे भाषण ऐकू शकता. पॉझिटिव्ह एनर्जी यायला पाहिजे, पॉझिटिव्ह थॉट्स यायला पाहिजे, तुमचं ब्रेन पॉझिटिव्हली यायला पाहिजे. प्रत्येकाला देवानी काही ना काहीतरी इनहरंट काहीतरी स्किल दिलेले आहे. त्याच्यातली ती पॉझिटिव्हिटी बघा, ती शिकायचा प्रयत्न करा. फॉरगेट द निगेटिव्हिटी. तसंच तुम्ही सुद्धा तुमचं गोल करत असताना त्या दिशेला तुम्ही जावा. दॅन ओनली इट विल बी अकाउंटेबल. अदरवाईज तुम्ही छोटे छोटे ऑब्स्टिकलला जर अडकत राहिलात तर यू आर अनेबल टू रीच टू युअर गोल्स. आणि अर्थात हे सगळं करत असताना तुमचं स्ट्रेस तुम्हाला कंट्रोल करता यायला पाहिजे. तुम्ही तुमच्या हेल्थला पण तुम्ही व्यवस्थित वाव द्यायला पाहिजे. द नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइज. कशाला प्रायोरिटी द्यायची तुम्हाला लक्ष द्यायला पाहिजे. तुम्ही फ्लेक्झिबल पाहिजे. कधी कधी तुमच्या आयुष्यामध्ये चढ उतार येणार आहेत. म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं की ऍपलच्या कंपनीनी त्यांची ती ऍपल कंपनी स्थापन केल्यानंतर त्यांनी ते 4000 एम्प्लॉईज मल्टी बिलियनर कंपनी झाल्यानंतर त्यांनाच त्या कंपनीनं काढून टाकण्यात आलं. बट हिज फोकस वॉज नॉट डिस्टर्ब. त्यांनी परत काय काय केलं आणि परत ते त्या कंपनीचे ते झाले. He was flexible, he was dynamic, he was updating himself, he was reviewing himself. त्यांनी स्वतःचा फोकस जाऊ दिला नाही. मीन्स इट वॉज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. म्हणजे कधी कधी तुम्हाला अपयश येईल आयुष्यामध्ये, खचून जाऊ नका. तुम्ही तुमच्या गोलकडे बघा आणि परत काम करत राहा. ब्रिज मधलं मगाशी मी सांगितलं तुम्हाला की ब्रिज जर थांबलाच, यू हॅव टू बिल्ड युअर ब्रिजेस. नेव्हर गिव्ह अप. त्यांनी एक स्टोरी सांगितली बघा. स्वतःला ती मांजर आरशामध्ये बघा, सिंह म्हणून पाहते. तुम्ही जर स्वतः कोलमडलात कुठंतरी फेल्युअर आल्यामुळे तर नाही, तिथं परत तुम्हाला उभं राहायचं आहे. नेक्स्ट स्टेपला जायचं आहे. तुमचे विकनेसेस इंटू स्ट्रेंथ घ्यायचे. मी तुम्हाला सांगितलं, चंद्रशेखरनी स्वतःचा अपंग हाताचा गुगली बॉलर म्हणून भारताच्या देशात नाव कमवलं. भातुकले सरांनी, त्यांना बोलता येत नव्हतं तर ते
त्यांचं बोलणं जे निगेटिव्ह होतं ते प्लस पॉइंट केलं आणि 20 वर्षापूर्वी ते सोलापुरातले 1 नंबर फिजिक्स क्लास घेणारे झाले. बादुगले क्लासेस. ही वॉज अ प्रोफेसर इन वॉलचंद कॉलेज. हे काही वाक्य टाकलेले आहेत मी. मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता. त्यामुळे तुमचं आतमधली जी सायकोलॉजी आहे ती तुमची स्ट्रॉंग पाहिजे. तुम्ही मनातनं हारलात की संपलं. दूसरं बघा वाक्य, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है. हे तुम्ही पाहिले असतील, तुम्ही सगळे, तुम्हाला व्हॉट्सअपवरती आले असतील. गोल सेट करत असताना म्हणजे आता नेहमी ती जुनी म्हण आहे बघा की तुमचे हात आकाशाला जरी असले तर पाय जमिनीवरती पाहिजेत. तुम्ही जर हवेत गेलात आणि यश तुमच्या डोक्यात गेलं तर दॅन इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट. ओके, तुमची जमिनीची नाळ राहिलीच पाहिजे. तर हे व्हिडिओज आहेत, तर ह्यातले काही व्हिडिओज मी तुम्हाला ऐकवतो आणि मग त्यानंतर आपण थांबूया. ओके, आता हे व्हिडिओज जस्ट एक अमिताभ बच्चनचा एक व्हिडिओ ऐकूयात आपण. कसं करायचं हे? Excuse me, sir. हा, So you need to click it, and there is a special setting where you can share it with us, and there is a sound setting also, so that we'd be able to hear the voice as well. I means I have to click this. Yes, yes, sir. Okay, I clicked it, but nothing is happening. Okay. It must be opened in some different window, sir. You need to share that window. Just a minute, ma'am. Yes, sir. So I should exit from this and then share that window. No, sir. You just click on that tab, which is 22 Amitabh Bachchan. That you just click on that tab, sir. Yes. Just a minute, ma'am. वो मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है. अमिताभ बच्चन का मैंने हाँ, एक्चुअली हाँ, ओपन yes, किया sir. है वो. उस पे क्लिक कीजिए, सर. Let us see if it opens. In the meantime, students can ask me the questions on motivation and goal setting. मैडम, आवाज अभी कैसे ये करने का? Is Sir, it coming? Yes, sir. The video is about to play, but the voice is not audible. So you need to allow the voice as well, sir. Audio वहां से ना Zoom Meet के ऊपर रहेगा. कहाँ पे जाने का मैडम ये अभी? सर Zoom Meet पे. Zoom Meet पे. Yes, sir. मीटिंग कंट्रोल्स पे क्या? हाँ, yes, sir. आवाज येते मैडम? No, sir. ऑडियो नहीं आ रहा है. सर Zoom Meet पे ना आपको अलाउ करना पड़ेगा सर. जस्ट ओपन द सेटिंग सर. 1 मिनट. Zoom. हाँ, यस सर. उसको ओपन कीजिए सर. वो ओपन ही नहीं हो रहा है. वो ओपन ही नहीं हो रहा है मैडम. मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, फिर देखते हैं. अभी शेयर हो रहा है वो. सर एक बार सब स्टॉप करके फिर से शेयर कीजिए, देन वो शेयर होगा. यस सर. जस्ट मैक्सिमाइज योर स्क्रीन. अभी आवाज आ रहा है क्या मैम? प्ले कीजिए सर. नो सर, नो सर. एक बार शेयर स्क्रीन के ऊपर फिर से जाइए सर. शेयर स्क्रीन. यस सर. न्यू शेयर. यस सर. देन अमिताभ बच्चन. ओके, देन शेयर. सर वहां पे एक ऑडियो का भी एक ये रहेगा सर, ऑप्शन रहेगा. नहीं था मैम इधर. इट्स ओके देन. Actually, that was in Google. I am quite acquainted with Google. Is the video? Yes, yes, sir. Video is visible.
Okay. Only the audio is not there. So we will share to the students then that link, and that students can see the link. Fine, sir. Okay, so ma'am, this was from my side about the motivation and goal setting. Okay, sir. Is the motivation is there, na ma'am? Obviously, sir. Just Okay. take the link and share it in the chat box, sir, so that the students can be able to. Okay. So just a minute, sir. Just If you can show the sir, video. just a minute, sir. There's Pottigar, sir. He might help. Just a minute, sir. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. सर मला एक व्हिडिओ दाखवायचा आहे मुलांना. ओके सर, तर मला- तुमचं शेअरिंगचं ऑप्शन आता काढून टाका, म्हणजे रिशेअर करावं लागेल तुम्हाला स्क्रीन. स्टॉप शेअर करतो. बर. हा, शेअर स्क्रीनला क्लिक करा. शेअर स्क्रीन. खाली लेफ्ट हँड साइडला ना 2 टिक मार्क दिसतील तुम्हाला, सिस्टम साऊंड आणि हो, शेअर साऊंड. हा, ते दोन्हीला टिक करा आणि मग हा. ओके. I will do it now. येस सर. Is the screen visible, sir? येस सर. Is the You will have to आवाज, work sir? till you die. येस सर. This is one of my ऑडिबल. क्या कर रहे हो? जहां पर मुझे संघर्ष करना पड़ा। कई बार हताश होकर के मैं पूज्य बाबूजी से, जब वो जीवित थे, तो उनके सामने जाकर के कहता था कि बाबूजी, जीवन में संघर्ष बड़ा है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि बेटा, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। और आप भी मान लीजिए कि आपके जीवन में प्रतिदिन, प्रति क्षण ये संघर्ष रहेगा। और आप लोगों को वादा करना पड़ेगा कि ये संघर्ष में आप लगे हैं, आगे भी आगे आप संघर्ष करते जाएंगे, ताकि जो भी कार्य आप उठाएं उसमें वो संघर्ष जो है वो नजर आए। जिस दिन लोग आपके संघर्ष को सम्मानित करेंगे, उस दिन आपका पदार्थ जो है वो ऊंचाइयों पर पहुंचा। माता पिता का सम्मान करना हमारी संस्कृति रही है भारत में, और हम सब हमेशा उनकी बातों को याद रखते हैं। कई बार बाबूजी से पूछता था कि मेहनत करने के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि काम करना चाहिए और समय से काम करना चाहिए। एक संस्कृत का श्लोक उन्होंने मुझे बताया कि सूर्योदय चास्तमय चशाइनम जहाति लक्ष्मी रवि चक्रवर्तीनम। माने ये कि सूर्य उदय होने से लेकर के और अस्त होने तक जो इंसान सोता है, वो चाहे चक्रवर्ती राजा भी क्यों ना हो, उसकी धनराशि जो है वो गायब हो जाती है। तो सूर्य उदय होने से पहले आपको उठना पड़ेगा और न्यूट्री चार्ज को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हनुमान जी की एक कथा है। हनुमान जी ने कहा था कि ईश्वर से कि हमको शिक्षा प्राप्त करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, क्या किया जाए, किसके पास जाए। उनसे बताया गया कि आप सूर्य के पास जाइए। सूर्य देवता जो है वो ज्ञान का भंडार है, उनके पास आप जाएंगे तो वो आपको ज्ञान दे सके। तो हनुमान जी गए सूर्य देवता के पास। तो सूर्य देवता ने कहा, भैया मैं तो चलायमान हूं, चलता रहता हूं, कैसे तुमको शिक्षा दूंगा मैं। तो हनुमान जी ने कहा कि आप ज्ञान मुझे देते जाइए और चलते रहिए, मैं आपके सामने उल्टा होकर के चलूंगा। तो आप चलते रहेंगे, मैं आपके सामने उल्टा होकर के चलता रहूंगा और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा मुझे। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य के आगे आपको चलना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको ज्ञान प्राप्त होगा, तभी आपका संघर्ष जो है वो सफल होगा।
प्रोत्साहित करने के लिए एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं। इससे पहले मधुशाला की एक पंक्ति पढ़ी गई थी, क्षमा चाहता हूं, उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां थी। जो यहां सज्जन पुरुष आए थे, उसको मैं दोबारा एक बार सुनाना चाहूंगा आपको कि मदिरालय जाने को घर से, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बदलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक चला जल, पा जाएगा मधुशाला। एक और बहुत सुंदर कविता है, उसके कुछ क्षण पढ़ देता हूं आपके लिए। यह है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपकी कोशिशें हमेशा बनी रहें। आपका सहयोग रहा है। जिनको भी आज पुरस्कार दिया गया है, उनको मैं अपनी ओर से एक खास बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह हर कार्यक्रम में आपके साथ जब मैं आऊं तो और भी लोग पुरस्कार प्राप्त करने के लायक हों और मैं उनके साथ उन्हें पुरस्कार दे सकूं, उन्हें प्रोत्साहित कर सकूं। अंत में जाने से पहले बाबूजी की एक और कविता की कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगा। इस कविता का शीर्षक है अग्निपथ। अग्निपथ बाबूजी ने लिखी थी उस जमाने में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। तो भारत की जनता को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने ये कविता लिखी थी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये एक ऐसी कविता है जो हर क्षण, हर वर्ष, हर युग में उसका एक ही मायने निकलता है, प्रोत्साहित करती है जनता को। तो आपको भी मैं प्रोत्साहित करने के तौर पर अग्निपथ की कुछ पंक्तियां सुना देता हूं कि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े हो घने, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महामनुष्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। So, ma'am, this was from my side. Thank you. Yes, sir. Thank you for patiently listening to me. मुलांना आवडला असेल. I'm damn sure about it. So keep motivated, set your goals, and attempt your CET exam. And do visit our college to see what it is, how is the infrastructure, how are the faculties, how are the laboratories, what extra efforts we are doing, irrespective of teaching. Thank you very much. Thank you very much, sir. I would like to take this opportunity to thank Professor Shrikant Jagtap sir for his extremely motivational and devoted lecture today. I'm sure that the students shall be benefited from it in near future. I would also like to thank Professor Dr. Shankar Navle sir, Principal NBN SCOE, Vice Principal Dr. Vivare sir, all the present faculties from different departments, HODs, and all my dear students. I hope this session was extremely fruitful and will help you all in all walks of your life in your future. All the best for your examination, CET examination from my side. This is Professor Pujari, and I take your leave, and with the permission of the chair, I declare that this session is concluded. Thank you, everybody.
थँक्यू मॅम, थँक्यू.